Assalamu alaikum. Myself, Dr. Mohammad Tariqul Islam Shishir. I am working as a registrar in the Department of Neurology, Evercare Hospitals, Dhaka. আজকে আমাদের বিডি ফিজিশিয়ানস কর্তৃক আয়োজিত লাইভ ওয়েবিনারে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমরা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব। এন্ড আমরা সবাই জানি যে রিসার্চ ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ ডেভেলপমেন্ট অফ মেডিকেল সায়েন্স। Research is a scientific, systematic, and ethical search for new knowledge so that we can answer the unknown questions and find out the solution for the unsolved problems. And in clinical research, we usually think about the patients or individuals who are suffering from a particular disease or at risk of developing a disease, where we compare the safety of a particular drug or in a diagnostic procedure or something like that. And a randomized control trial is the gold standard for clinical research. Here, the researcher look for an intervention to modify the outcome of a process. এখানে একজন রিসার্চার সবসময় একটি ইন্টারভেনশনাল গ্রুপ এবং একটি কন্ট্রোল গ্রুপ নিয়ে কাজ করেন, এবং ইন্টারভেনশনাল গ্রুপ এবং কন্ট্রোল গ্রুপের মধ্যে পার্টিকুলার একটি ইন্টারভেনশনের ফলে যে মানে আউটকামটা হওয়ার কথা তার মধ্যে কম্পেয়ার এবং কন্ট্রাস্ট করেন। এখানে সবচেয়ে মজার জিনিস সেটা হচ্ছে আমাদের যে ইন্ডিভিজুয়াল যে গ্রুপ আছে, কন্ট্রোল গ্রুপ অর দ্য ইন্টারভেনশনাল গ্রুপ, দ্যাট আর সিলেক্টেড randomly by through a process of lottery or some other randomized trial. So why we need this randomized control trial? This is a really big question both to ask and answer. And our today's topic of discussion is based on that. We have got a very expert panel for discussion over here today. Our chairperson for today's session is Dr. Fazlur Rabbi Choudhury sir. Sir is working as an assistant professor in the Department of Internal Medicine, BSMMU. And we have got a very dynamic, speaker over here today, Dr. Raiiq Ridwan, যিনি ইমার্জেন্সি মেডিকেল ট্রেনি ইন ওয়েস্ট সাফক হসপিটাল NHS UK তে কর্মরত, and is also an undergraduate clinical supervisor in the University of Cambridge. সো আমরা এখন আর অতিরিক্ত সময় নষ্ট না করে সরাসরি আমাদের আজকের ডিসকাশনে চলে যাচ্ছি, এবং আমি সরাসরি ফ্লোর দিচ্ছি আমাদের আজকের চেয়ারপারসন ডক্টর ফজলুর রব্বি চৌধুরী স্যারকে টু স্টার্ট দ্য প্রসিডিংস ফর টুডে। Thank you, Dr. Shishir. I would like to thank and congratulate BD Physicians for arranging this very pertinent program and with a very pertinent title. Basically, because of COVID, I think one of the highly heated word is randomized control trial, and people came across, especially the healthcare workers and physicians came across so many trials, recovery trial, solidarity trial, COP trial, and so many trials. So this is really a good initiative of BD Physicians that they are disseminating or ventilating this research topic, particularly among the junior physicians, because it is really important to know that what we mean by a trial and what is actually the randomized control trial. One thing I always used to share with my colleagues and my students, that if you look over the level of evidence, do you know what is the weakest level of evidence? So then they said probably a case series or case control or something like that. And when I asked them that what do you think the most strong evidence, they said probably Professor B sir said that, or Professor Z sir said that this is probably might be the reason of this. Then I asked them to look over the pyramid, where what is the weakest level of evidence. So the expert opinion is the weakest level of evidence, and the strongest level of evidence is the randomized control trial and the meta-analysis of trials. So we probably know the opposite of when we consider the strength of evidence, we consider the opposite in our country. I hope this session will clear many of the parts, and I would like to introduce Dr. Raiiq with everyone. Raiiq is a very dynamic lad, and he is doing so many things. I mean, working as a doctor in the junior tier in NHS is so strenuous. I had a few years of experience working there, and I know that the workload and burden are so, I mean,
it's very exhausting, and this is also part of their training. So Raiiq, apart from that exhaustive day-to-day job, he always try his best to read out many papers, analyze those papers, and share the findings in a very simple way with us, and also regularly take part different classes with the junior doctors, and always trying to enlighten them. So I'm very pleased to be with him today, and I'm eagerly looking forward to his talk. Dr. Raiiq, please. Okay, thank you so much. Let me just share my screen to begin with. Assalamu alaikum, everyone. Okay, so আজকের topic will be why do we need RCTs? And the topic is actually quite very pleasing to me because of one reason. It gives me a lot of nostalgia. এবং the reason for the nostalgia, এটা অনেকেরই জানা থাকবে না, but the United Kingdom medical curriculum is not centralized. এক এক ইউনিভার্সিটির মানে কয়েকটা আউটকাম আছে, there's a few outcomes of medical curriculum, but each university takes its own path. এবং the University of Bristol, আমি যেখানে পড়ালেখা করেছিলাম আমার আন্ডারগ্রাজুয়েট মেডিসিন, সেখানে একটা হিউজ চাঙ্ক ছিল এপিডেমিওলজি। এবং আমার এখনো মনে আছে যখন আমি ফার্স্ট ইয়ারে ছিলাম, ইট ওয়াজ মাই মোস্ট হেটেড সাবজেক্ট। যখন আবার ফোর্থ ইয়ারে এসে পড়া শুরু করি, এবং স্পেশালি ফোর্থ ইয়ারে আমাদের এপিডেমিওলজিটা পেয়ার করা হয়েছিল পিডিয়াট্রিক্স এর সাথে, যেটা আমার পার্সোনালি আমার খুব ফেভারিট একটা সাবজেক্ট ছিল। সো ইট ওয়েন্ট ফ্রম বিং ওয়ান অফ মাই মোস্ট হেটেড সাবজেক্টস টু ওয়ান অফ মাই মোস্ট ফেভারিট। এবং because of the way the University of Bristol medical curriculum works, evidence-based medicine was a very huge part of our curriculum. এবং I have taught at multiple medical schools still then, when I'm Birmingham, Keele, Cambridge, and Bristol itself. এবং Bristol has the most extensive evidence-based medicine curriculum in the undergraduate training that I know. So এই কারণে this topic is very precious to me, because I myself had this question as to আমাদের কেন এত কষ্ট করে randomized control trial কেন করা লাগে, কেন এর চেয়ে কম করে কেন হয় না। সো এখান থেকে, এবং আই থিঙ্ক স্পেশালি কোভিড আসার পরে যেটা হয়েছে, যে উই হ্যাভ সিন টু এক্সট্রিমস, স্পেশালি ইন বাংলাদেশ। অন ওয়ান হ্যান্ড উই হ্যাভ সিন দি এক্সট্রিম, যে আমরা এটা করে আসছি, এটা করলে সমস্যা কি, এই টাইপের একটা অ্যাটিটিউড অফ অমুক স্যার এটা বলেছেন, অমুক স্যার এটা বলেছেন, এটা দ্যাট ইজ ওয়ান এক্সট্রিম, যে এক্সপার্ট ওপিনিয়ন ইজ অ্যাবভ এন্ড বিয়ন্ড এভরিথিং এলস। দি আদার এক্সট্রিম অ্যাকচুয়ালি ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নো ইজ, একটা জিনিসে যদি র্যান্ডমাইজ ট্রায়াল না থাকে, তাহলে দ্যাট থিং হ্যাজ নো ভ্যালিডিটি অ্যাট অল। নাও দ্যাট ইন ইটসেলফ ইজ এন এক্সট্রিম। এটা আমি বলছি এই কারণে যে অ্যাকচুয়ালি দের ইজ নট এনাফ, অ্যান্ড পিপল হু স্টাডি নিউ, আমি যখন নতুন এপিডেমিওলজি পড়েছিলাম, আমি মনে করছিলাম আরসিটি নাই মানে এটার কোনো এভিডেন্স নাই। কিন্তু দ্যাট নেসেসারিলি ডাজন্ট মিন that it's right, because অনেক সময় না আরসিটি, আজকে আমাদের সেশনে পড়ানো জানবো, অনেক সময় না র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল ইজ আনএথিক্যাল, অনেক সময় এটা করা সম্ভব না। এবং দ্য মোস্ট স্টাডিড পার্ট অফ দ্য হিউম্যান বডি হচ্ছে দ্য হার্ট, কার্ডিওভাস্কুলার মেডিসিন। এবং কিন্তু আপনি যদি আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের গাইডলাইনস এর একটা রিভিউ করা হয়েছে ওভার 30 ইয়ার্স, এবং দেখা গেছে only 12% was based on level 1 evidence, মানে on strong, robust, randomized control data. European Society of Cardiology, very similar, 14%. এবং এখনো a large body of our knowledge and our thing is dependent on the other types of clinical trials. যে কারণে আজকে শুধু আরসিটি নিয়ে কথা না বলে, কেন আমাদের আরসিটি দরকার, এটা নিয়ে কথা বলবো। প্লাস I want to give a brief primer into evidence-based medicine as a whole. চলো ফার্স্ট একটা কেস দিয়ে শুরু করি, যেহেতু কোভিড সিজন আছে, কোভিড নিয়ে শুরু করি। এটা লাস্ট মার্চের ঘটনা। ফার্স্ট when remdesivir came into the limelight, আমরা জানি যে এর পর্যন্ত অনেক ট্রায়াল হয়েছে, অনেক কন্ট্রোভার্সি আছে, এবং ইন জেনারেল আমি পার্সোনালি কখনোই রেমডেসিভিরের ফ্যান ছিলাম না, এবং পরে এখনো কিছু জায়গায় ইউজ করা হচ্ছে, স্পেশালি ইউনাইটেড স্টেটসে, কিন্তু ইউরোপে অলমোস্ট দি ইউজ ইজ গন। বাট ব্যাক দেন আমাদের কিন্তু হাতে কিছুই ছিল না। কোভিড ওয়াজ দিস রিয়েলি আনইউজুয়াল ডিজিজ, এটা কেউ কিছু চিনতো না, কি করতে হবে কেউ জানতো না। তখন আমেরিকায় ফার্স্ট কোভিড পেশেন্ট অ্যাডমিটেড হয় একটা হসপিটাল। 4 দিন হিস্ট্রি আসে, ফিভার, কফ। ডে 7-এ পেশেন্ট ডিটেরিওরেট করে। কম্প্যাশনেট ইউজ গ্রাউন্ডে
patient was young, 37 মনে হয়, if I'm not wrong. Compassionate use ground এ পেশেন্টটাকে IV রেমডেসিভির দেওয়া হয় as কারণ অনেক কিছু সাথে আরো কিছু গুয়ানিফেসিন, প্যারাসিটামল, আই থিংক a few others, আরো কিছু ডুয়াল অ্যান্টিবায়োটিকও দেওয়া হয়েছিল। ডে 7 এর রেমডেসিভির দেওয়া হয়, ডে 8 থেকে কিন্তু পেশেন্ট ইমপ্রুভ করা শুরু হয় এবং ডে 13 এ গিয়ে পেশেন্ট ওয়াজ ডিসচার্জ হোম। এখন এর মানে কি রেমডেসিভির কাজ করে? this is the kind of situation where we are. আমরা অনেক সময় আমরা যখন কথা হয়, যখন কারোর সাথে আমি দেখেছি যে এটা কাজ করে এবং আমার মনে হয় এটা কাজ করে মানে আমার মনে হয়েছে এটা কাজ করে, তার মানে এটা আমি দিব, এই যে একটা টেন্ডেন্সি। এবং টু বি অনেস্ট, দিস ইজ সামথিং উই গেট ইন প্র্যাকটিস ইন দ্য ইউকে অ্যাজ ওয়েল। স্পেশালি আমি যখন আইসিইউতে কাজ করেছিলাম অ্যাজ পার্ট অফ মাই ইন্টেন্সিভ কেয়ার ব্লক, আমাদের একজন স্পেসিফিক কনসালটেন্ট ছিল, উনার কিছু স্পেসিফিক এক্সপার্ট ওপিনিয়ন ছিল ইনটু ভেরিয়াস ডিফারেন্ট থিংস। উনি খুব অদ্ভুত সময় ম্যাগনেসিয়াম ইনফিউশন দিত, ফর এক্সাম্পল, যেটা উনার কাছে ম্যাগনেসিয়াম ছিল একটা ওয়ান্ডার ড্রাগ, যেটা উনি যখন তখন যাকে তাকে দিয়ে দিত। কিন্তু এগেন, অল অফ দিস ওয়াজ নট বেসড অন এনি এভিডেন্স। সো এখন একটা পেশেন্ট আপনার চোখের সামনে ইমপ্রুভ করছে একটা ওষুধ দেওয়ার পরে, এর মানে কি রেমডেসিভির কাজ করে? অন দ্য ফ্লিপ সাইড, যখন বাংলাদেশে একটা অ্যাংজাইটি ছিল অ্যাবাউট গিভিং অ্যান্টিকোয়াগুলেশন বিকজ লো মলিকুলার ওয়েট হ্যাপারিন তেমন ইউজ করা হয়নি, তখন আমার একটা ফ্রেন্ড সেও ডাক্তার, আমাকে একদিন বলে কি, তার একটা ফ্যামিলি মেম্বার এরকম হয়েছিল যে ইনক্সিপারিন দেওয়ার 2 ঘন্টার মধ্যে পেশেন্ট মারা যায়। এখন এর মানে কি এটাই যে ইনক্সিপারিনের জন্য মারা গিয়েছে পেশেন্টটা, নাকি পেশেন্টের সিভিয়ার কোভিড ছিল, সে অন্য কারণে মারা গিয়েছে? সো এই জিনিসটা ইজ ইম্পর্টেন্ট টু নো দ্যাট কোরিলেশন ইজ নট কজেশন। এটা আমি একদম কমপ্লিট একটা নন মেডিকেল এক্সাম্পল দিচ্ছি সো দ্যাট ইটস ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এটা একটা অস্ট্রেলিয়া, সরি, এটা ইউএস এর একটা বিচের ইনফরমেশন। কখন আইসক্রিমের সেল বেশি হয়? মে থেকে সেপ্টেম্বর আপনার টেম্পারেচার ভালো থাকে, এই কারণে অনেক বেশি আইসক্রিম বিক্রি হয়, কিন্তু ওই সময় আবার শার্ক অ্যাটাকও বেশি হয়। এর মানে কি এটা যে আইসক্রিম বিক্রি করলে শার্ক অ্যাটাক করতে আসে মানুষকে? অবশ্যই না। আইসক্রিমের সাথে শার্কের তো কোনো সম্পর্ক না। আপনারা আমার এটা বুঝতে খুব ইজি হবে। এখানে দ্য প্রবলেমটা কি? প্রবলেম হচ্ছে যে যখন সামার টাইম আসে, তখন অনেক বেশি মানুষ বিচে থাকে, অনেক বেশি মানুষ পানিতে নামে যেহেতু পানি অনেক গরম হয়, এবং ওই সময় শার্ক ওই এরিয়াতে বেশি থাকে যেহেতু, এবং ওই সময় আইসক্রিমও বেশি সেল হয়। সো এর মানে আইসক্রিম সেল আর শার্ক অ্যাটাক একই সময় বেড়ে যায়, এর মানে এই নয় যে একটা আরেকটার সাথে রিলেটেড। আইসক্রিমের জন্য শার্ক অ্যাটাক হচ্ছে না, বা শার্ক অ্যাটাকের জন্য মানুষ আইসক্রিম খাচ্ছে না, ঠিক আছে? সো এটার মানে এটাই যে কারণ দুইটাই করা হয়েছে থ্রু সামথিং কল্ড গুড ওয়েদার, যেটাকে এখানে বলা হবে একটা কনফাউন্ডার হিসেবে, যেটা দুটো জিনিসের সাথে ইনভলভড। একটা এক্সাম্পল দিতে পারি হচ্ছে যে একজন লোকের যদি হার্ট অ্যাটাক হয়ে থাকে এবং সে ওবিজ হয়, আমি বলতে পারি যে হয়তো বা তার ওবিসিটি ইজ দ্য কজ অফ হিজ হার্ট অ্যাটাক। বাট এখন এখানে আরো অনেক কনফাউন্ডার আছে, যেমন ধরেন সে হয়তো স্মোকিং করে, তার হয়তো ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে। এরকম বিভিন্ন জিনিস থাকার কারণে আপনি এক্সাক্ট কজ ডিফাইন করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, এবং এটার জন্যই আমাদের দরকার হচ্ছে এভিডেন্স বেসড মেডিসিন। দের ইজ হোল সায়েন্স দ্যাট ইজ বিন built into this, এবং এটা নিয়ে মানুষের ডিগ্রি আছে। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর এভিডেন্স বেসড মেডিসিনের আন্ডারে মাল্টিপল মাস্টার্স এন্ড পিএইচডি স্টুডেন্টস আছে, জাস্ট একটা সেন্টার ফর এভিডেন্স বেসড মেডিসিন, হুজ ওয়ার্ক ইজ জাস্ট ইন ডিফাইনিং the idea of evidence-based medicine. কিন্তু evidence-based মেডিসিনটা কেন ইম্পর্টেন্ট? আমাদের সবার জন্য ইম্পর্টেন্ট ইন দ্য স্পেসিফিক সেন্স, কারণ evidence-based মেডিসিন আর ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল একই জিনিস না। evidence-based মেডিসিন ইজ যখন আমরা ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল বা আমাদের যত এভিডেন্স আছে সেটা আমি ইউজ করব আমার সামনে বসে থাকা পেশেন্টটাকে ট্রিট করতে। আমার একটা আনইউজুয়াল পেশেন্ট আসলো, যে ডিজিজটা আমার রিয়েল লাইফ বেস্ট এক্সাম্পল দিই। আমি গত মাসে না, ডিসেম্বর মাসে আমাদের একটা পেশেন্ট এসেছিল আফ্রিকা থেকে, ফ্রম ইকুটোরিয়াল গিনি। সে একজন ব্রিটিশ কন্ট্রাক্টর, সে ওখানে কাজ করে। সে ফিরে আসে উইথ ফিভার, এবং তার বেসিক্যালি ফ্যালসিপারাম ম্যালেরিয়া হয়েছিল। কোভিড সিজনে এসে তাকে সবাই প্রথমে কোভিড মনে করে ধরেন ডেক্সামেথাসোন দিয়ে দেওয়া হয়েছিল এটসেট্রা, কিন্তু তার আসলে হয়েছিল হচ্ছে ফ্যালসিপারাম ম্যালেরিয়া। এবং দেখেন, as myself working in the UK, আমি পড়াশোনা করেছি ইউকেতে, আমার ম্যালেরিয়ার এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু একদম মিনিমাল। আমি এর আগে শুধু একবার ম্যালেরিয়া পেশেন্ট ম্যানেজ করেছি, তাও আবার 3-4 বছর আগে। সো ওই সময় আমার দরকার কি, এখন আমি কি করতে পারি? আমি কি এখন একটা টেক্সট বুক নিয়ে বসবো, নাকি আমি একটা সিস্টেমেটিক? সো আমি যেটা করেছিলাম, আমি একটা সিস্টেমেটিক রিভিউ ডাউনলোড করেছিলাম
ইন্টেন্সিভ কেয়ার মেডিসিন জার্নাল থেকে, যেখানে লেখা ছিল, এবং আমি এটা কয়েক কপি প্রিন্ট করে আমাদের ডাক্তারদের জুনিয়রদের মধ্যে এটা আমরা শেয়ার করি এবং আমরা এটা নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম, এবং আমরা অনেকটুকু ম্যানেজ করতে পেরেছিলাম পেশেন্ট, এবং পেশেন্টটা আলহামদুলিল্লাহ ভালো হয়ে চলে যায়। তো এভিডেন্স বেসড মেডিসিন ইজ, এখানে যেটা লেখা আছে, কনসিয়েন্টিয়াস, এক্সপ্লিসিট এন্ড জুডিশিয়াস ওয়ে to use the best evidence in making decisions about the care of individual patient. So এই জন্য এভিডেন্স বেসড মেডিসিন স্পেসিফিক, এটা আমাদের ডে টু ডে প্র্যাকটিস। আমরা ডাক্তার যারা, আমরা ক্লিনিশিয়ান যারা, আমি কিন্তু একজন মানে আমি একজন ল্যাবরেটরি ফিজিশিয়ান, মানে আমি ল্যাবরেটরি সায়েন্টিস্ট না, আমি একজন পিওরলি ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালস লিডার না। আমার কাজ ইজ ভেরি মাচ আ ক্লিনিশিয়ান। আমি ফ্রন্ট ডোর, আরো শুধু ক্লিনিশিয়ান আর ফ্রন্ট ডোর ক্লিনিশিয়ান, যেখানে এভিডেন্স ইজ, সো আই হ্যাভ টু থিঙ্ক যে আমার যখন একটা পেশেন্ট আসে, এটা আনডিফারেন্সিয়েটেড, এটা কোনো প্ল্যান করে আসছে না, এটা কিসের পেশেন্ট আসবে আমি জানি না, সো তখন ডু আই হ্যাভ এনাফ এভিডেন্স টু ইউজ দ্যাট? এবং এরকম কালেকশন অফ এভিডেন্সকে ইউজ করেই বিভিন্ন ডিফারেন্ট বডি, আপনি ধরেন আমেরিকান কলেজ অফ ফিজিশিয়ানস বলতে পারেন, যুক্তরাজ্যে ইউনাইটেড কিংডমে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ক্লিনিক্যাল এক্সেলেন্স নাইস এর গাইডলাইন্স আছে, এবং বিভিন্ন জিনিস নিয়ে একটা নাইসের গাইডলাইন করা হয়, বিভিন্ন দেশের এই গাইডলাইন গুলো তৈরি করা হয় বেসড অন দিস এভিডেন্স টু ট্রিট দ্য ইন্ডিভিজুয়াল পেশেন্ট। এটাই হচ্ছে আমাদের এভিডেন্স বেসড মেডিসিন ইন আ নাটশেল। So, but however, coming back to the idea of randomized control trial, এবং আমরা যতটুকু জানি যে randomized control trial is a study, এবং একটা স্টাডি যদি আমাদের জানতে হয়, আমাদের আসলে অন্যান্য স্টাডিগুলো নিয়েও কিছুটা বেসিক আইডিয়া থাকতে হবে। আরসিটি কেন বেস্ট, এটা জানার জন্য আপনার অন্যগুলো কেন বেস্ট না, এটাও আপনার জানা লাগবে। ঠিক আছে, স্টাডিজ হয় বেসিক্যালি ব্রডলি, যদি আমি ডিসক্রাইব করি, দুই টাইপের, ডেসক্রিপটিভ অথবা অ্যানালিটিক্যাল। ডেসক্রিপটিভ স্টাডি হচ্ছে ধরেন ক্রস সেকশনাল সার্ভে। ধরেন আপনাকে ফোনে আমরা একটা গুগল সার্ভে করলাম যে এখন আপনার আমার গলিতে যতজন থাকে তাদের কয়জনের ডায়াবেটিস আছে। এটা একটা ক্রস সেকশনাল সার্ভে, ডিসক্রাইব করে, এটা কোনো কিছু ডিফাইন করে না। আমি এখানে কোনো ইন্টারভেনশন করিনি, কোনো কিছু কন্ট্রোল করিনি, কোনো কিছু, আমি জাস্ট জানতে চাই যে আমার গলিতে কয়জনের ডায়াবেটিস আছে। একটা ক্রস সেকশনাল সার্ভে করলাম। বা ক্রস সেকশনাল সার্ভে করলাম যে কেমব্রিজ শহরে কতজন মানুষ কেক খায়। ঠিক আছে, এটা একটা। সেকেন্ড যেটা হতে পারে হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ স্টাডি। কোয়ালিটেটিভ স্টাডিজ হচ্ছে যেখানে আমরা একটা জিনিসের নাম্বারসের ব্যাপারে না গিয়ে, এটা মোর একটা ইন্টারভিউইং এটসেট্রা, এটা স্পেশালি সাইকিয়াট্রি এবং অন্যান্য যে আর একটু মোর অ্যাবস্ট্রাক্ট এবং লেস কোয়ান্টিটেটিভ যেই বিষয়গুলো আছে ওগুলোতে, এবং গ্লোবাল মেন্টাল হেলথ, রেফিউজি হেলথ, এই ব্যাপারগুলোতে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ স্টাডিজ টু ডিসক্রাইব একজন মানুষের। আপনি এখন ধরেন আপনি ভিকটিমস অফ সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ ইন রোহিঙ্গা ক্যাম্প আপনি যদি করতে চান, এখানে তো আপনি নাম্বার দিয়ে বোঝাতে পারবেন না এতজনের ইয়ে হয়েছে, এখানে তো আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা আপনার ড্র আউট করতে হবে, এবং তখন এখানে আপনার কোয়ালিটেটিভ স্টাডিজ ইজ হাউ ইউ ডু দ্যাট। হাউএভার আজকে ডেসক্রিপটিভ স্টাডি নিয়ে আর কিছু বলা হবে না, আমাদের ফোকাস হবে মেইনলি অন অ্যানালিটিক্যাল স্টাডিজ। অ্যানালিটিক্যাল স্টাডিজ হচ্ছে এটাই যেখানে আমাদের একটা অ্যানালিসিস থাকবে, এন্ড দ্য আইডিয়া অফ দ্য অ্যানালিসিস হচ্ছে আমরা একটা জিনিস দেখে ওটা থেকে আমাদের একটা ডিডাকশন করতে হবে যে কিভাবে আমরা কাজ করাচ্ছি। হ্যাঁ, ফর এক্সাম্পল এখন আমি এবং বাই দ্য ওয়ে দিস অ্যানালিটিক্যাল স্টাডি হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ মেডিসিন। ফর এক্সাম্পল আজকালকে দিনে মডার্ন স্পোর্টসে গোলকিপার্স উইল, বার্সেলোনার সাথে খেলার আগে গোলকিপাররা সবসময় রিভিউ করবে অফ মাল্টিপল থাউজেন্ডস অফ আওয়ার্স অফ ফুটেজ অন মেসি কোথায় ফ্রি কিকটা নেয়, এবং মেসির ফ্রি কিক কিভাবে নেওয়া হয় ওটার উপর বেস করে ফ্রি কিকের সময় গোলকিপারের পজিশনিংটা ঠিক করা হয়, ও ফ্রি কিকের ওয়ালটা পজিশন করা হয়। ঠিক আছে, বিকজ দেয়ার ইজ অ্যান অ্যানালিসিস দ্যাট গোজ টু ইট। He goes to the right 75% of the time, বাম পাশ দিয়ে মারে 23% of the time, এবং আজকাল ওয়ালের পিছনে একজন শুয়ে থাকে কারণ ওয়ালের নিচ দিয়ে সে কয়েকবার 10% of the time নিচ দিয়ে মারে। এই যে একটা আইডিয়া, এই যে একটা অ্যানালিসিস টু আন্ডারস্ট্যান্ড দি আউটকাম, এই অ্যানালিটিক্যাল স্টাডিজ ইন মেডিসিন আর সিমিলার। কিন্তু এখানে দুই টাইপের আছে। এখন একটা হতে পারে আপনার এক্সপেরিমেন্টাল, যেখানে আপনি কিছু করবেন টু গেট দি অ্যানালিসিস, আর একটা হচ্ছে অবজারভেশন, যেখানে আপনি জাস্ট অবজার্ভ করবেন, অবজার্ভ করে তারপর আমরা একটা অ্যানালিসিস করব। And I will give examples of both. Observational studies হচ্ছে আমরা যেগুলো জানি হচ্ছে কোহর্ট স্টাডি, কেস কন্ট্রোল স্টাডি। কোহর্ট স্টাডি হচ্ছে যেখানে আমরা ধরেন লেটস সে আমরা এক্সাম্পল দিই যে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সার্জারি ডিপার্টমেন্টে কতগুলা অ্যাপেন্ডিসাইটিসের পেশেন্ট ভর্তি হলো, লেটস সে বছরে 10,000 অ্যাপেন্ডিসাইটিস পেশেন্ট ভর্তি হলো, আমরা তাদেরকে নিয়ে একটা অবজারভেশনাল স্টাডি করলাম ফর দ্য নেক্সট 1 year 2022 এর প্রত্যেকটা অ্যাপেন্ডিসাইটিস নিয়ে আমরা উই উইল ডু আ স্টাডি। এবং ওই কোহর্ট স্টাডি থেকে আমরা কি করতে পারবো, এখন 10,000টা কেসের রেকর্ড আছে, এখান থেকে উই ক্যান ডিফাইন কোন অ্যাপেন্ডিসাইটিসের পেশেন্ট গুলো বেশি খারাপ হয়। সেপটিক পেশেন্ট উইল লাইকলি হ্যাভ মোর
worse outcome. Patient who are older will have more worse outcome. Peritonitis যদি থাকে on admission will have worse outcome. এই জিনিসগুলো এই জানার জন্য কোহর্ট স্টাডিটা। এবং আজকে আমরা যে জিনিসগুলো জানি, আমরা যে জানি যে ম্যাকবার্নিস পয়েন্টে ব্যথা, ইনিশিয়াল সেন্ট্রাল পেইন, তারপর রাইট ইলিয়াক ফসা ম্যাকবার্নিস পয়েন্টে গিয়ে ব্যথা, এটা যে কাজ, এটা যে is diagnostically useful, we know because people have done these studies in the past. রফসিং সাইন, লেফট ইলিয়াক ফসাতে আমি প্যালপেট করলে রাইট ইলিয়াক ফসাতে পেইন হবে, এই জিনিসটা কিন্তু আমরা জানি, কারণ হচ্ছে এইটার একটা স্পেসিফিসিটি সেন্সিটিভিটি মানুষ ক্যালকুলেট করেছে, যে এই জিনিসটা আমরা বিভিন্ন কেস আমরা দেখতে পারি। তাছাড়া এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি আছে। এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি ইজ বেসিক্যালি মোস্টলি র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল, মাঝে মাঝে নন র্যান্ডমাইজড হয়, বাট মোস্ট অফ দ্য টাইম ইজ র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল, যেখানে আমরা একটা র্যান্ডম গ্রুপ অফ পেশেন্টস, এবং যেহেতু এটাই আমাদের মেইন টপিক, এটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি কথা হবে ইনশাআল্লাহ পরে। So the most important thing in any experimental or any analytical study, whether it's experimental or observational, is the PICO question. What patient body are we talking about? What intervention? What is the control? What is the outcome? Example, most recent evidence ashe recovery trial tocilizumab works in patients who are dependent on oxygen, reduces mortality. Patient ki chilo? Patient hocche কোভিড পেশেন্ট যাদের অক্সিজেন ডিমান্ড আছে। ইন্টারভেনশন ছিল টসিলিজুম্যাব। কন্ট্রোল আর্ম ছিল হচ্ছে কিছু পেশেন্টকে টসিলিজুম্যাব দেওয়া হয়েছে, কিছু পেশেন্টকে স্ট্যান্ডার্ড কেয়ার, জাস্ট হসপিটাল রেগুলার কেয়ার যেটা সেটা দেওয়া হয়েছে। আউটকাম দেখা হয়েছে মোর্টালিটি কত, কত মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, দেখা হয়েছে কত মানুষ ডিটেরিয়েট করে ভেন্টিলেটর সাপোর্ট লেগেছে, আইসিইউ সাপোর্ট লেগেছে, এই জিনিসটা দেখা হয়। এবং এই পিকো কোয়েশ্চেন ইজ দি আলটিমেট ওয়ে, আপনার যে কোনো কিছুর মোটামুটি একটা আনসার চলে আসবে উইথ আ পিকো কোয়েশ্চেন। এবং ইনফ্যাক্ট ইন এ পার্সোনাল কেস, যেমন আমার পার্সোনাল, আমি যখন ফোর্থ ইয়ার মেডিকেল ফোর্থ ইয়ারে ছিলাম, বলেছিলাম যে পিডিয়াট্রিক্স এর সাথে এভিডেন্স বেসড মেডিসিন মানে এপিডেমিওলজির একটা কম্বিনেশন ছিল। তখন আমার টপিকটা ছিল এটাই, আমাদেরকে একটা পিক করতে দিয়েছিল। আমার কথা হচ্ছে যে, কারণ একটা ব্রঙ্কিওলাইটিসের পেশেন্ট যদি আসে, তাকে যদি আমি কোনো ইন্টারভেনশন দেই, লেটস সে স্যালাইন নেবুলাইজার ভার্সেস কন্ট্রোল হচ্ছে আমরা জাস্ট অক্সিজেন সাপোর্ট দিচ্ছি, তাহলে কি স্যালাইন নেবুলাইজারের আউটকাম কোনো বেশি কিছু হবে কিনা? আমি এটা নিয়ে একটা সিস্টেমেটিক রিভিউ করেছিলাম, এবং অনেক স্টাডি থেকে এটা আমরা দেখতে পারি যে আসলে আউটকামে এমন কোনো চেঞ্জ আসে না। So এটা regardless of cohort, case control, randomized control trial, analytical study হলে the PICO question is our be all end all for evidence based medicine. অন্যান্য সময় অন্যান্য ট্রায়াল অন্যভাবেও দেখা যায়, যেমন আমি ডেসক্রিপটিভ স্টাডি উইল বি PO নট PICO, কারণ পেশেন্ট আর আউটকাম আমরা দেখছি, কারণ ওখানে আমরা অন্য কিছু দেখছি না। So I think this bit is important, কারণ আমি বাম পাশে আপনারা দেখবেন হচ্ছে হায়ারার্কি অফ সায়েন্টিফিক এভিডেন্স, আর ডান পাশে হচ্ছে কোন জিনিসটা সায়েন্টিফিক এভিডেন্স না। এবং এটা অতিরিক্ত জরুরি, কারণ বাংলাদেশে আমার এখনো মনে আছে গত বছর মার্চে একটা খুব ফাটাফাটি ইউটিউব ভিডিও পাবলিশ হয়েছিল ফেসবুকে, যেটা প্রায় 12 to 14 মিলিয়ন শেয়ার পাওয়া যায়, যেখানে বলা হয়েছিল যে 23 ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে গেলে কোভিড হয় না, এবং দ্যাট ইজ নট সায়েন্টিফিক এভিডেন্স, কিন্তু সে খুব স্ট্রংলি বলে দিয়েছিল ব্যাপারটা। আমার মনে হয় ওটা আমি চিনি একজনকে যে সে এই কাজটা করেছে, এটসেট্রা। যদি আমরা সায়েন্টিফিক এভিডেন্সের সাইডে আসি, অপিনিয়ন পেপারস আপনি দেখবেন যে একদম নিচে, দ্য লাস্ট থিং এট দ্য বটম, যে আমরা যেটাকে এক্সপার্ট অপিনিয়ন বলি। এর মানে আমি কিন্তু বলছি না যে এক্সপার্ট অপিনিয়ন নেওয়া যাবে না, আমি একদম আজকে প্রথমেই বলেছিলাম যে ইভেন ইউরোপিয়ান সোসাইটি অফ কার্ডিওলজি বা আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের গাইডলাইনের প্রায় 50% হচ্ছে আপনার এক্সপার্ট অপিনিয়ন, ইভেন টুডে, এত রিসার্চের পরেও। আমি বলছি না এক্সপার্ট অপিনিয়ন ইজ নট টু বি টেকেন, হাউএভার ইন টার্মস অফ দ্য হায়ারার্কি অফ এভিডেন্স ইট ইজ এট দ্য বটম। ব্যাপারটা এমন যে এক্সপার্ট অপিনিয়ন আছে আর র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল আছে, ইউ উইল গো উইথ দ্য র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল অফকোর্স। কিন্তু প্রবলেম হয়ে যায় আপনি র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল আছে, কিন্তু আপনার চোখের সামনে পেশেন্টটা একদম এক্স্যাক্টলি ফিট হচ্ছে না। সো ফর এক্সাম্পল, এটা আমি শিওর আপনারা যারা কোভিড স্পেশালি ডিল করেছে আপনারা দেখবেন হয়তো একটা পেশেন্ট যার সিআরপি হচ্ছে 500, কিন্তু তার এখন অক্সিজেন ডিমান্ড হয়নি, কিন্তু গাইডলাইনে বলা হয় যে ডেক্সামেথাজোন অক্সিজেন ডিমান্ড না হলে না দিতে। তখন কি আমি ডেক্সামেথাজোন দিব কি দিব না? তখন এটা কিন্তু একটা এক্সপার্ট অপিনিয়ন, এটা আমাদের কনসালটেন্টের সাথে ডিসকাস করবো, বা সিনিয়র ক্লিনিশিয়ান যিনি, তিনি একটা ডিসিশন নেবেন বেসড অন দ্যাট ইন্ডিভিজুয়াল পেশেন্ট, অন্যান্য অনেক কিছু প্রোক্যালসিটোরিন টেস্ট করে অথবা এটসেট্রা।
এবং এরপর আমরা যদি যাই কেস রিপোর্ট, অপিনিয়ন পেপার, এরপর অ্যানিমাল ট্রায়ালস, ইনভিট্রো স্টাডিজ। এবং এগেইন ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট যে অ্যানিমাল ট্রায়াল গুলা একদম নিচে থাকার একটা কারণ আছে। বাংলাদেশে আমরা যেটা জানি যে ফর এক্সাম্পল আইভারমেকটিনের একটা বিস্তার হয় was completely based on in vitro study of ivermectin অস্ট্রেলিয়ার মোনাশ ইউনিভার্সিটি থেকে, যেটা কোনো হিউম্যান ট্রায়াল ওটার আগে কিন্তু বিস্তার হয়ে যায়। এবং আমরা আসলে কোনোদিন এখন প্রবলেমটা যেখানে হয়ে গিয়েছে যে হয়তো এটা একটা কার্যকরী ওষুধ কিন্তু আমরা জানবো না, কারণ আমাদের একটা প্রপার ট্রায়ালটা হয়নি। এবং ইটস ইম্পর্টেন্ট এগেন টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে মাঝে মাঝে অ্যানিমাল ট্রায়াল একটা জিনিস কাজ করেছে মানেই মানুষে কাজ করবে তা নয়। Part of evidence-based medicine is admitting that we do not know enough about the human body. আমরা এনাফ জানি না, অনেক কিছুই দেখতে শুনতে মনে হয় কাজ করবে, কিন্তু কোনো একটা কারণে কাজ করে না। বিগেস্ট এক্সাম্পল রিসেন্টলি হচ্ছে কনভালেসেন্ট প্লাজমা। মানে আপনি যদি এখন হিস্টোরিক্যালি দেখেন বা বায়োলজিক্যালি চিন্তা করেন, প্লাজমা থেরাপি কাজ না করার কোনো কারণই নেই, কিন্তু ফর সাম রিজন অর দি আদার আমরা যখনই হাসপাতালের রোগীদেরকে দিচ্ছিলাম তো কোনো বেনিফিট পাইনি, একটার পর একটা ট্রায়াল নেগেটিভ আসছে। কোনো মতে আমরা কোথাও বেনিফিট, মানে হয়তো একটা সাবসেট খুঁজছে এখন, এবং মানুষ এটা ছাড়তে রাজি ছিল না। একই জিনিস প্রথম দিকে যখন গত বছর মার্চ এপ্রিলে যখন হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন আসে, অনেকে বলছে হ্যাঁ এটা বাংলাদেশে কিভাবে এটা দেয়া হচ্ছে। দেখেন এটা কিন্তু শুধু বাংলাদেশ না, আপনার বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স, ইটালি, স্পেন সব জায়গার গাইডলাইনে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন ছিল। ইউনাইটেড স্টেট ইউএস এর কয়েকটা জায়গাতেও ছিল, ইউকে তে ছিল না, এটা সত্য, কিন্তু এটা প্রচুর জায়গায়। এটা কিন্তু বেস করা হয়েছে, এটা দেয়া হয়েছিল বিকজ ইট ওয়াজ আ প্যান্ডেমিক। কিন্তু ওয়ান্স দ্য এভিডেন্স ইজ দেয়ার তখন এটাকে আসলে কন্টিনিউ করাটা উচিত হবে না। এই জন্যই প্রমাণটা ছিল কি র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল এসে দেখিয়ে দিল যে আসলে দ্য অ্যানিমাল ট্রায়াল ইজ নট গুড এনাফ। এরপর আস্তে আস্তে উঠবে ক্রস সেকশনাল স্টাডি, আমরা বলেছি যে অবজারভেশনাল ডাটা, কেস কন্ট্রোল, কোহর্ট, র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল, এবং এট দ্য টপ হচ্ছে মেটা অ্যানালিসিস, সিস্টেমেটিক রিভিউ, যেগুলো হচ্ছে কয়েকটা র্যান্ডমাইজ ট্রায়াল বা কয়েকটা বিভিন্ন টাইপের ট্রায়াল একসাথে নিয়ে একটা কম্প্যারিজন করা হয়। যেটা রিসেন্টলি করেছিল যে আমরা রেমডেসিভির নিয়ে যেহেতু কথা বলা হয়েছে, রেমডেসিভিরের 5-6টা ট্রায়াল নিয়ে বিভিন্নগুলো নিয়ে আপনার ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের যে সলিডারিটি ট্রায়াল গ্রুপ তারা সবগুলোকে একসাথে করে দেখিয়েছে আসলে রেমডেসিভির কোনো বেনিফিট করে না হসপিটালাইজ পেশেন্টদের জন্য। ইন জেনারেল একটু শর্ট আই উইল টক আ বিট অ্যাবাউট কেস রিপোর্টস এবং কেস সিরিজ, কেস কন্ট্রোল, কোহর্ট স্টাডি, এবং আমরা কিছুক্ষণ র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল নিয়ে কথা বলবো। আজকের সেশন কিন্তু বেসিক্যালি ইজ ভেরি মাচ অ্যান ইন্ট্রোডাকশন। Analyzing a randomized control trial in and of itself is a very complex topic, যেটা নিয়ে ইনশাআল্লাহ পরে করতেও পারি একটা সেশন, আমরা কথা বলেছি ডক্টর এহসানের সাথে আমি আগে। সো কেস রিপোর্ট, ফর এক্সাম্পল দ্য ফার্স্ট কোভিড পেশেন্ট যেটা এসেছিল সেটা কিন্তু একটা কেস রিপোর্ট ছিল। ফার্স্ট ইউএস কোভিড পেশেন্ট একটা কেস রিপোর্ট ছিল, কিভাবে ম্যানেজ করা হয়েছে একটা কেস রিপোর্ট। আমি ইনফ্যাক্ট এখানে আমার একটা কেস রিপোর্ট শেয়ার করছি কিছুটা, কারণ এটা হচ্ছে একটা আনইউজুয়াল কেস। যখন একটা জিনিস ডাজন্ট মেক সেন্স বা একটা রিপোর্ট খুব আনইউজুয়াল আসে, আমার এই রিপোর্টে যেটা ইন্টারনাল মেডিসিন জার্নালে পাবলিশ হয়েছে, এটা ওয়াজ বিকজ আমাদের মার্চে ওয়ান অফ আওয়ার ফার্স্ট কোভিড, মানে আমার হাসপাতাল প্রথম 10 জন কোভিড রোগীর একজন ছিল এটা, যে এই পেশেন্টটা এসেছিল তার ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস নিয়ে, তার কোনো কোভিড সিমটম ছিল না, কিন্তু যেহেতু ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস ছিল, তার যেহেতু আমরা একটা রুটিন চেস্ট এক্সরে করি এবং পরে দেখি যে রুটিন চেস্ট এক্সরে তার বাইলাটারাল ওপাসিফিকেশন আছে, এবং পরে সে ডিটেরিয়েট করে তার রেসপিরেটরি ফেলিয়ার হয়। এবং আমরা তখন একটা হাইপোথিসিস ছিল যে হয়তোবা তার ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিসটা কোভিড এর জন্য হয়েছে, যেহেতু এইচ ইনহিবিটর আছে, এইচ রিসেপ্টর আছে প্যানক্রিয়াসে। সো এইটা নিয়ে আসলে এই পেপারটা ডিসকাশন ওয়াজ কমপ্লিটলি অন দ্যাট, যে এমন কি হতে পারে যে এখন আমরা যদি ডিকে নিয়ে পেশেন্ট আসে আমরা কি তাদেরকেও কোভিড টেস্ট করব। ওই সময় কোভিড টেস্ট খুবই বেশি পাওয়া যাচ্ছিল, এবং এই লোকটার মিস হয়ে গিয়েছিল কোভিড টেস্টটা, কারণ তাকে কোভিড টেস্ট করা হয় প্রায় 2 দিন পরে, যেহেতু তার ইনিশিয়াল প্রেজেন্টেশন ছিল ডিকে। সো এই জিনিসটা নিয়ে আমরা একটা ডিসকাশন করে আমি এবং আমার একজন স্টুডেন্ট নাতাশা, আমরা দুইজন এই এটা লিখেছি এখানে, এই কেস রিপোর্টটা করা হয়। এবং এগেইন কেস রিপোর্টস আর জেনারেলি ডেসক্রিপটিভ, তেমন অ্যানালিটিক্যাল না, কিছুটা অ্যানালিসিস থাকতে পারে বা ড্রয়িং অন আদার রিসোর্সেস, কিন্তু ওই এক পেশেন্ট নিয়ে হয় না। সো আমি একটা পেশেন্টে কিছু একটা করেছি এবং এরপর এটা কাজ হয়েছে কি হয়নি, এটা কিন্তু ইন অ্যান্ড অফ ইটসেলফ ইজ নট এভিডেন্স। এমন যদি হয় যে আপনার আর কোনো সাপোর্টিভ কোনো ডেটা নাই, তখন আ কেস রিপোর্ট মাইট বি ইয়োর গো টু। যেমন একটা এক্সাম্পল দিই আমি, আমাদের একজন পেশেন্ট এসেছিল যে টিজানিডিন ওভারডোজ নিয়ে, এবং টিজানিডিন খুব অদ্ভুত একটা ওষুধ যেটা কেউ এরকম ওভারডোজ বা উইথড্রল করা হয় না।
যখন এই সমস্যাটা হয় তখন এটা কিভাবে চিকিৎসা করতে হয় এটা কিন্তু আমরা কেউ জানতাম না। তখন আমরা কি করেছি, তখন আমরা লিটারেচার সার্চ করে এরকম আরো 3টা কেস রিপোর্ট পাই, ওগুলোতে দেখলাম কি করা হয়েছে এবং ওটা নিয়ে তারপর ডিসকাস করে আমরা একটা ফর্মুলেশন করে একটা ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান বেসড অন এক্সপার্ট অপিনিয়ন করি এই পেশেন্টের জন্য, যেহেতু ওই পেশেন্টের জন্য ওই প্রবলেমের জন্য কোনো এভিডেন্স আর ছিল না আদার দেন কেস রিপোর্ট। কেস সিরিজ, কেস সিরিজ হচ্ছে যখন একটা সিরিজ অফ কেসেস আসে, আনইউজুয়াল কেসেস, যেমন ধরেন ক্লিনিক্যাল, এই একটা এক্সাম্পল দিলাম, ইউরোপের যখন প্রথম, এটা মার্চ মাসের এক্সাম্পল, ইউরোপের ফার্স্ট কিছু কেস ছিল যে কোভিড-19 এর, এগুলো দেখতে কেমন, কি আমরা এক্সপিরিয়েন্স পাচ্ছি, আমরা অবজারভেশন আমরা কি দেখছি, ইন্টুবেশন আর্লি করলে মারা যাচ্ছে, এটসেট্রা এটসেট্রা। এই কেস সিরিজ আর জেনারেলি হচ্ছে অন্যান্য ডাক্তারদেরকে দেখানো যে দেখেন এই সমস্যাগুলো আমাদের হয়েছে, and these are the problems we face, these are the patients who are coming ইত্যাদি, এবং কে কিভাবে করতে পারে। আরেকটা এক্সাম্পল বাংলাদেশের কেসে যেটা আমি দিতে পারি, যেটা খুবই কমন আই থিঙ্ক, ইজ বাংলাদেশে অলমোস্ট এভরি ইয়ার অর এভরি 2 ইয়ার্স একটা নিপা ভাইরাস আউটব্রেক হয়। কখনোই আউটব্রেকে 10-15 জনের বেশি রোগী হয় না। এবং যদি আপনি এখন এই রোগীগুলোকে নিয়ে যদি আপনি ডিসকাস করতে চান, আপনি তো র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল করতে পারবেন না। তখন আপনি ইউ হ্যাভ টু বি বেসড অন আ কেস সিরিজ। এগেন আনইউজুয়াল, এক্সট্রিমলি রেয়ার একটা ডিজিজের কয়েকটা ম্যানিফেস্টেশন যদি হয় তখন কেস সিরিজ হবে। গতকালকে আমরা খবর পেয়েছি যে গিনিতে ইবোলার 4টা পেশেন্ট হয়েছে, একটা নিউ ইবোলা আউটব্রেক। এই 4 জন পেশেন্টকে নিয়ে একটা কেস সিরিজ করা যেতে পারে। নতুন ডিজিজ যখন আসে তখন একটা কেস সিরিজ। ওকে, আরেক স্টেপ উপরে গেলাম। আরেক স্টেপ উপরে যদি আসি এবার, কেস কন্ট্রোল স্টাডিজ। একটা জিনিস আমি, কেউ বোর্ড হওয়ার আগে মাঝে মাঝে স্পেশালি আমাদের কেমব্রিজের স্টুডেন্টরা খুব তাড়াতাড়ি বোর্ড হয়ে যায়, তাই জিজ্ঞেস করবো যে কোনো যদি স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন থাকে 2 মিনিটের একটা ব্রেক দেওয়া যায় বিফোর উই গো টু কেস কন্ট্রোল এন্ড কোহর্ট স্টাডিজ। There's any question, please? আচ্ছা, এটা কোনো কোশ্চেন নেই। ওকে, গুড। অনেক কোশ্চেন আছে তো, অনেক কোশ্চেন আছে। অনেক কোশ্চেন আছে, আই কান্ট সি এনি। আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন? একটা কোশ্চেন দেখতেছি আমি, কোশ্চেন অ্যানসারে। হ্যাঁ, ওটা আমি অ্যাক্সেস করতে পারছি না ফর সাম রিজন। আচ্ছা, কাম ব্যাক টু দ্য কোয়েশ্চেন, একদম লাস্টে আসি যেহেতু দেখতে পাচ্ছি না। ওকে, আই কান্ট সি, মানে ফর সাম রিজন ওই কিউএনএ বাটনটা আমার কাজ করছে না জুমে। এনিওয়ে, আর ফেসবুক আই কান্ট সি এনি কোয়েশ্চেন অন ফেসবুক আইদার। এনিওয়ে, উই ক্যান কাম ব্যাক ইনশাআল্লাহ। সো কেস কন্ট্রোল স্টাডি, কেস কন্ট্রোলটা কেন ইম্পর্টেন্ট? কেস কন্ট্রোল স্টাডি হচ্ছে এমন যেখানে এটা হচ্ছে আপনার র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল স্টাডি ছোট ভাই বলতে পারেন। মানে একটা ভেরি পুয়ার টাইপ অফ র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল বলা যেতে পারে। পুয়ার টাইপ ইন দ্য সেন্স যে, ফর এক্সাম্পল আমি একটা এক্সাম্পল দিই। এটা ধরেন আপনি একজন রেসপিরেটরি ফিজিশিয়ান, পালমোনোলজিস্ট বা অনকোলজিস্ট বা ইভেন থোরাসিক সার্জন, আপনি প্রচুর স্মল সেল লাং ক্যান্সার দেখেন, এবং আমরা জেনারেলি জানি যে স্মল সেল লাং ক্যান্সার ইজ অলমোস্ট ডেফিনেটলি ডিউ টু স্মোকিং। কিন্তু ধরুন আপনি 1 বছর 2 বছর প্র্যাকটিস করে দেখলেন, আপনি শত শত স্টুডেন্ট, শত শত পেশেন্ট দেখলেন স্মল সেল লাং ক্যান্সার, কিন্তু এর মধ্যে 20 জন পেশেন্ট আছে যাদের কোনো স্মোকিং হিস্ট্রি নাই, জিরো স্মোকিং হিস্ট্রি। এখন আপনি এই 20 জন পেশেন্ট কেন এরকম হলো এটা আপনি একটু কম্পেয়ার করতে চান। সো আপনি তাদের সাথে এই 20 জন পেশেন্টকে আপনি একটা কেস বানালেন, 20 জন স্মোকিং পেশেন্টকে কন্ট্রোল বানিয়ে আপনি একটা কম্প্যারিজন করতে পারেন যে এই না কেস কন্ট্রোল স্টাইল টু ডিসাইড যে এই পেশেন্টগুলোর এমন কি ডিফারেন্ট ছিল যে কারণে তাদের হয়তো বা স্মল সেল লাং ক্যান্সার হয়েছে despite not smoking versus the one who are smoking। এদের মধ্যে কি কোনো ডিফারেন্স আছে? যারা নন স্মোকিং স্মল সেল লাং ক্যান্সার, তাদের গুলো কি আরো বেশি এগ্রেসিভ না তাদের গুলো লেস এগ্রেসিভ? এই টাইপের একটা কজেশন, মানে ট্রাইং টু ফাইন্ড আ কোরিলেশন ইন রেয়ার ডিজিজেস, এটা খুবই কার্যকর একটা জিনিস। তারপরে ধরুন আপনি একটা ছোট স্টাডি করতে চান, ফর এক্সাম্পল আপনি শিওর না জিনিসটা কাজ করবে কিনা, কিন্তু আপনি আগে একটা ছোট হাইপোথিসিস জেনারেটিং একটা স্টাডি করতে চান। আমি জানি না যে স্টেরয়েড কি
চাইল্ডহুড নিউমোনিয়াতে কোনো বেনিফিট করে কিনা। এবং আপনি জানেন যে এটা মাস স্কেলের randomized কন্ট্রোল ট্রায়াল করতে গেলে একটা রিস্ক হয়ে যায়। সো আপনি একটা ছোট কেস কন্ট্রোল করলেন অফ 30 পেশেন্টস, যাদেরকে মানে আপনার প্রিভিয়াস হিস্ট্রিতে ধরেন গত 1 বছরে আমরা 60 জন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের পিডিয়াট্রিক আইসিইউতে 60 জন পেশেন্টকে ম্যানেজ করা হয়েছে। কাদেরকে স্টেরয়েড দেওয়া হলো, কাদেরকে স্টেরয়েড দেওয়া হলো না, আপনি একটা এজ, জেন্ডার, নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস বেসড একটা কেস এবং কন্ট্রোল ম্যাচ করে, কেস এবং কন্ট্রোল করে দেখলেন যে কাদেরটা অবস্থা বেশি খারাপ, কাদেরটা অত বেশি খারাপ না। এবং এই কারণে কেস কন্ট্রোলটার যে অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে রেয়ার ডিজিজে ইট ইজ ভেরি ইউজফুল। ফর এক্সাম্পল, আমি একটু আগে এক্সাম্পল দিয়েছিলাম নিপা ভাইরাসে। নিপা ভাইরাস ক্যান কজ এনকেফালাইটিস। এখন নিপা ভাইরাস আপনার হয় হচ্ছে বছরে মাত্র 10টা কি 15টা কেস। এখন এনকেফালাইটিস তো মাল্টিপল আদার কজেস, আদার রিজনস আছে। এখন আপনি কম্পেয়ার করতে চাচ্ছেন যে নিপা ভাইরাস এনকেফালাইটিস আর অন্য একটা এনকেফালাইটিস কি একই রকম কিনা। এখন ওয়ান অফ দ্য ইজিয়েস্ট ওয়েজ টু কনফার্ম হচ্ছে আপনি এখানে 15 কেসেসকে আপনি কেস ধরলেন, 15 এজ এবং জেন্ডার ম্যাচ কন্ট্রোল নিয়ে একটা কেস কন্ট্রোল স্টাডি করা গেল। And that's the way we do a case control. এখানে you're choosing the case, you're choosing the control. আপনি জানতে চান যে একটা মানে কতজন পেশেন্টের মধ্যে আমি এতগুলো পেশেন্ট, ফেব্রাইল পেশেন্ট দেখছি, নন ফেব্রাইল পেশেন্ট দেখছি, এদের মধ্যে একটা কম্পারিজন করতে চাই, এবং the easy way to do it is a case control যদি কম নাম্বার অফ পেশেন্ট হয়। বিগেস্ট অ্যাডভান্টেজ, এটা কুইক, এটা চিপ, এটা আপনি আপনার প্রাইভেট প্র্যাকটিসে যদি এথিক্যাল পারমিশন নেন আপনি আপনার প্রাইভেট প্র্যাকটিসে করতে পারবেন। আপনি কম্পেয়ার করলেন যে যারা নন স্মোকিং এবং নন স্মোকিং 30 জন আপনি কম্পেয়ার করলেন এবং তাদের হিস্ট্রি, কার্ডিওভাস্কুলার হিস্ট্রি এটসেট্রা আপনি কম্পেয়ার করে দেখতে চাইলেন। সো ইট ক্যান বি দ্যাট ইজি, ইট ইজ কুইক, ইট ইজ চিপ, অত বেশি পেশেন্ট লাগে না। রেয়ার ডিসঅর্ডার্স এর জন্য দিস ইজ প্রবলি দ্য বেস্ট অ্যাভেলেবল স্টাডি, কারণ এটা আপনাকে একটা কম্প্যারিজন আর্ম দেয় যেখানে কম্প্যারিজন আর্ম করা ডিফিকাল্ট। একটা কমন একটা রিসেন্ট এক্সাম্পল দিই। আপনারা অনেকেই হয়তো শুনেছেন যে পিডিয়াট্রিক্স আমরা দেখছি যে মাল্টি সিস্টেম ইনফ্ল্যামেটরি সিনড্রোম ইন চিলড্রেন, MIS-C দেখা যাচ্ছে, যেটার একটা কাওয়াসাকি ডিজিজ টাইপ পিকচার আছে। এখন আপনি যদি জানতে চান যে এই পেশেন্টগুলো আসলে হাউ ডু দে কম্পেয়ার উইথ কাওয়াসাকি ডিজিজ, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ওয়েজ ইজ টু ডু আ কেস কন্ট্রোল স্টাডি। এই MIS-C পেশেন্ট এবং কাওয়াসাকি পেশেন্টদেরকে যদি আপনি কম্পেয়ার করেন, তখন আপনি একটা যেহেতু এটা রেয়ার এনাফ যে ইউ ক্যান ডু আ randomized কন্ট্রোল ট্রায়াল, আপনি একটা আইডিয়া পেতে পারেন যে কেস কন্ট্রোল কিভাবে করা যেতে পারে। ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি? আগে যে কথাটা বলেছিলাম, কনফাউন্ডার, ইউ ক্যান হ্যাভ সামথিং দ্যাট এফেক্টস বোথ আর্মস। এই কনফাউন্ডার্স ক্যান বি, সো ফর এক্সাম্পল আপনি স্মল সেল লাং ক্যান্সার দেখছেন ইন নন স্মোকার্স, আবার কিছু দেখছেন ইন স্মোকার্স। আপনি বুঝতে পারছেন না এটার হোয়াট ইজ দ্য থিং দ্যাট ইজ এফেক্টিং দেম, এবং আপনি মনে করলেন যে আসলে না, যারা নন স্মোকার তাদের হচ্ছে এক্সপোজার টু ধরেন লাকড়ির চুলা আছে, এই টাইপের কিছু আপনি একটা কোরিলেশন বের করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এখানে হয়তো একটা কনফাউন্ডার আছে, যে হয়তো বা আপনার নন স্মোকিং স্মল সেল লাং ক্যান্সার যারা, তাদের সবার একটা জেনেটিক প্রিডিসপোজিশন ছিল টু লাং ক্যান্সার, তারা হয়তো প্যাসিভ স্মোকিং করেছে। এই যে জিনিসগুলো, এই যে অন্যান্য জিনিস যেটা আপনার পেশেন্ট আউট এবং আউটকাম দুই দিকে এফেক্ট করতে পারে, এই কনফাউন্ডার গুলো আমরা অনেক সময় জানি না। সেকেন্ড যে জিনিসটা হচ্ছে বায়াস। আমরা সবাই জানি যে সবাই খুব একটা পজিটিভ ট্রায়াল পছন্দ করে, একটা নেগেটিভ ট্রায়াল কেউ পছন্দ করে না। যখন আমি নিজ থেকে কেস এবং কন্ট্রোল চুজ করছি, তখন হয়তো বললাম যে না, একটু বেশি অসুস্থ কন্ট্রোল গুলাই চুজ করি, যেন কেস সাইডটাকে একটু স্ট্রং দেখানো যায়, এই ওষুধটা কাজ করে দেখানো যায়। কন্ট্রোল যে পেশেন্ট যেটা চুজ করবো সেটা যেন একটু অসুস্থ বেশি হয়, যেগুলো মারা গিয়েছে এদেরকে আমি কন্ট্রোল হিসেবে চুজ করতে চাই, ফর এক্সাম্পল। সো বায়াস হচ্ছে আমাদের একটা হিউম্যান ইনক্লিনেশন টুয়ার্ডস দ্য রেজাল্ট। আমি চাই এটা হতে চাই এটা হোক, আমি ট্রায়ালের আগেই বলতে চাচ্ছি যে আমি এই ওষুধটা কাজ করুক, আমি চাই আমার ট্রায়ালটাকে আমি ওইভাবেই ম্যানুভার করব, জিমন্যাস্টিক্স করব, যাতে সব রেজাল্ট গুলো আমার মন মতো আসে। এটা হচ্ছে বায়াস, ওয়ান টাইপ অফ বায়াস। অনেক টাইপের বায়াস আছে, বাট এটা ওয়ান টাইপ অফ বায়াস, মানে একটা হিউম্যান ইনক্লিনেশন। কনফাউন্ডার হচ্ছে সামথিং যেটা বোথ পেশেন্ট এবং আউটকামকে এফেক্ট করে। এটা অনেক টাইপের ইস্যুস হতে পারে, এবং এই কনফাউন্ডিং এবং বায়াস ইস্যুটা কোহর্ট স্টাডিজেও আসে। কিন্তু কোহর্ট ডিফারেন্ট কেন, and why is cohort better than a case control study? The biggest advantage of cohort studies হচ্ছে ডাটা সেট। কোহর্ট স্টাডি যখন আপনি দেখবেন, আপনি অনলাইনে যদি সার্চ দিয়ে দেখেন, দেখবেন এক একটা কোহর্ট স্টাডিতে পেশেন্ট থাকে 5,000, 10,000, 50,000। আমি একটা স্টাডি পড়েছিলাম যে ব্রাজিলের ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটের পেশেন্টদের নিয়ে 2.5 লক্ষ পেশেন্টের একটা কোহর্ট স্টাডি।
কোহোর্ট স্টাডির বিগেস্ট অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এই কোরিলেশন গুলো করাতে খুবই ইউজফুল। আপনি যদি 70,000 লাং ক্যান্সার পেশেন্টের একটা কোহোর্ট করেন এবং দেখেন যে 65,000 অফ দেম ওয়ার স্মোকার্স, আপনি খুব স্ট্রংলি বলতে পারবেন যে স্মোকিং ইজ এ ভেরি স্ট্রং রিস্ক ফ্যাক্টর ফর লাং ক্যান্সার। এই যে অ্যানালিসিসটা, কোহোর্ট স্টাডির অ্যানালিসিস যেটা অ্যালাউ করে ইজ টু অ্যালাউ আস টু হ্যাভ কোরিলেশন যেখানে আমাদের হয়তো বা র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল করা পসিবল না। তারপর ফর এক্সাম্পল আমরা যে বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক টেস্ট যেমন কোভিড এর পিসিআর, এটার স্পেসিফিসিটি সেন্সিটিভিটি কত, এগুলো তো বেসিক্যালি কোহোর্ট স্টাডি দিয়ে ভ্যালিডেশন গুলো করা হয়। দিস আর অল ডিফারেন্ট টাইপস অফ কোহোর্ট স্টাডি। একটা ডায়াগনোসিস কতটা কাজ করে, কতটা কাজ না করে। ধরেন আমরা একটা কোহোর্ট অফ আমরা এখন জানতে চাই যে বাংলাদেশে সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ যাদের হয় তাদের মধ্যে হয়তো কয়জনের পালমোনারি এম্বোলিজম আছে। আপনি এখন যেটা করতে হবে, আপনার একটা লার্জ কোহোর্ট অফ, অথবা লার্জ কেস কন্ট্রোল করা যায়, লার্জ কোহোর্ট অফ পোস্টমর্টেম করতে হতে পারে, যেখানে আপনি দেখবেন যে আসলে সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ সিনড্রোমের কত পার্সেন্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি কার্ডিয়াক ডেথ এন্ড কত পার্সেন্ট ফর এক্সাম্পল পালমোনারি এম্বোলিজম অর টক্সিন মিডিয়েটেড এটসেট্রা। মেইন ডিসঅ্যাডভান্টেজ যেটা আসে কোহোর্ট স্টাডিতে হচ্ছে এগেইন র্যান্ডমাইজেশন নাই, যেহেতু এটা একটা কোরিলেশন থেকে যায়, এটা একটা কজেশন বলা যায় না। এই জন্য এত বছর হওয়ার পর আমরা ডিরেক্টলি বলতে পারি না যে স্মোকিং কজেস লাং ক্যান্সার, বলতে হয় স্মোকিং ইজ এ ভেরি বিগ রিস্ক ফ্যাক্টর ফর লাং ক্যান্সার। কারণ যে সবাই স্মোক করে সবার লাং ক্যান্সার হয় না, যাদের সবার লাং ক্যান্সার হয় সবাই স্মোক করে না। সো এই কারণে যদিও একটা ভেরি স্ট্রং কোরিলেশন আছে, উই ক্যানট ডিরেক্টলি সে যে স্মোকিং ইজ আ কজ অফ লাং ক্যান্সার। সো ডিরেক্ট কজেশন বলা যায় না, এবং ওই যে হিডেন কনফাউন্ডার গুলো থেকে যেতে পারে, কিন্তু কনফাউন্ডার এখানে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করা হয় বাই টেকিং বিগ ডাটা সেটস, এবং দিস ইজ দ্য বিগেস্ট বেনিফিট যে অনেক বড় বড় ডাটা সেটে কাজ করা যায় যখন আমরা একটা কোহোর্ট স্টাডি নিয়ে কাজ করি। ওকে, সব শেষ। এবার অন্যগুলো কেন না তা বললাম, র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল কেন হ্যাঁ এটাতে আসি। So, randomized control trials, as was said by Dr. Shishi at the start, that it is the gold standard of evidence-based medicine. It is the ultimate standard that as a researcher anyone wants to do in terms of human trials. Among the reason it is gold standard is because this is the only trial that can prove causation, and we need causation. আমি চাই যে আমি একটা ওষুধ দিলাম, এটা কি কাজ করে কি করে না এটা জানা। অন্য সব ট্রায়াল যেটা করতে পারে সেটা হচ্ছে ইট ক্যান জেনারেট আ হাইপোথেসিস ইন টার্মস অফ ড্রাগস স্পেসিফিকলি। ফর এক্সাম্পল একটা, and even in terms of diagnostics, যেমন for example multiple cohort studies have shown that if the D dimer is high, there is a high risk of death among COVID patients, but it doesn't mean that D dimer high হলে সেই patient মারা যাবে। Patient might survive, you don't know, and the D dimer is correlated with a higher risk of death। এর মানে এই নয় যে D dimer বেশি হলে patient। Similarly, in terms of drugs, for example, last month we had two randomized controlled trials, Remap, Capung, Recovery, showing benefit in using tocilizumab amongst ICU patients. But তার আগে Stop COVID নামে একটা cohort study হয়েছিল in the United States, which also had about 3,000 patients, এবং তারা ওই কোহোর্টের মধ্যে কাদেরকে tocilizumab দেওয়া হয়েছে কাদেরকে দেওয়া হয়নি তাদেরকে নিয়ে একটা কম্প্যারিজন করে। কিন্তু দ্য স্টাডি অথার্স দেমসেলস তারা নিজেরাই বলেছে যে এটা কিন্তু আসলে একটা কনফার্মেশন স্টাডি হতে পারে না, যেহেতু এটা একটা কোহোর্ট স্টাডি, এটা একটা রেট্রোস্পেক্টিভ অ্যানালিসিস, এবং এটা যদি আমরা আসলে এটা ট্রুলি কাজ করে কিনা টসিলিজুম্যাব এটা দেখতে চাই, তাহলে উই হ্যাভ টু ডু র্যান্ডমাইজড কন্ট্রোল ট্রায়ালস, যেটা রেজাল্ট আমরা এখন পেয়েছি। দ্য বেনিফিট হচ্ছে আমি আগে যেতে বলেছি যে দুটো জিনিসই আমাদের প্রবলেম যে কোনো ট্রায়ালে। এক হচ্ছে বায়াস, যেটা আমাদের একটা হিউম্যান এরর, এটা পেশেন্টের বায়াস হতে পারে, আমার বায়াস হতে পারে, ইনভেস্টিগেটরের বায়াস হতে পারে, যে রোগী দেখছে তার বায়াস হতে পারে, মাল্টিপল বায়াস প্রবলেমস আসে, এবং বায়াসটা দূর করা অতিরিক্ত জরুরি, এবং বায়াস দূর করার জন্য একটা র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়ালে বিভিন্ন জিনিস করা হয়। ফর এক্সাম্পল আমরা করি প্লাসিবো কন্ট্রোল, একজনকে রেমডেসিভির দেওয়া হলো আর একজনকে রেমডেসিভির মতো দেখতে কিন্তু ইনফিউশন আসলে কোনো ওষুধ নেই, এটা হয়তো সেলাইন ছিল, একটা প্লাসিবো দেওয়া হলো। অনেক সময় ব্লাইন্ডেড করা হয়, যেমন রিকভারি ট্রায়ালের একটা কমন কমপ্লেইন্ট হচ্ছে যে জিনিসটা ব্লাইন্ডেড না। পেশেন্ট জানে যে পেশেন্টকে ব্যারিসিটিনিব দেওয়া হচ্ছে, পেশেন্ট জানে যে পেশেন্টকে কলচিসিন দেওয়া হচ্ছে, পেশেন্ট জানে যে পেশেন্টকে এটা দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু পেশেন্ট এবং পেশেন্টকে যে সার্ভ করছে সেই ডাক্তারও জানে,
এবং এটা থাকাতে একটা সাবকনশিয়াস বায়াস হতে পারে ইন দ্য ডক্টর ইন ট্রিটিং দ্য পেশেন্ট ডিফারেন্টলি। সো এটার জন্য সাজেস্ট করা হয় যে ব্লাইন্ডিং করা, ডাবল ব্লাইন্ডিং, ইভেন ট্রিপল ব্লাইন্ডিং করা যায়, পেশেন্ট ডক্টর ইনভেস্টিগেটরদেরকে ব্লাইন্ড করা হয় টু রিডিউস বায়াস। সেকেন্ড যে প্রবলেমটা আমরা বলেছিলাম যে কনফাউন্ডিং, যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অন্যান্য কিছু থাকতে পারে যেটা পেশেন্ট এবং আউটকাম দুই সাইডকে এফেক্ট করতে পারে। দ্য হোপ ইজ যে আমরা যদি ইকুয়াল দুইটা আর্ম পাই তাহলে উই ক্যান গেট টু গ্রুপস যেখানে দ্য কনফাউন্ডার্স ইজ ইকুয়াল এন্ড এটা ওয়ান উইল ক্যান্সেল ইচ আদার আউট। সো ফর এক্সাম্পল আমরা যদি এখন লেটস আমরা এখন অ্যাসপিরিন ক্লোপিডোগ্রাল ইউজ করি in terms of management of acute coronary syndrome, রিসেন্টলি ধরুন টিকাগ্রোলোরের কেউ দিতে চাইলো, টিকাগ্রোলোর এখন সে যদি দিতে চায় এখন এটা ট্রায়ালটা কিভাবে করতে হবে? এক আর্মকে আপনি অ্যাসপিরিন ক্লোপিডোগ্রাল দিলেন, আর এক আর্মকে আপনি অ্যাসপিরিন টিকাগ্রোলোর দিলেন। এখন এমন তো হতে পারে যে এরপরেও হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, সেকেন্ডারি প্রিভেনশন হয়নি ডিউ টু স্মোকিং, কিন্তু দ্য হোপ ইজ আপনি যদি দুই আর্মে 1000 মানুষ থাকেন, hopefully enough number of smokers will be there on each arm to balance it out, এবং আপনি একটা ট্রু স্যাম্পল এবং কম্প্যারিজন আর্ম পাবেন। এই জন্য there is a lot of analysis that goes into randomized control trials, which in and of itself is quite difficult, এবং that will require probably another session to go through p-value, confidence interval, risk ratio, odds ratio, Bayesian statistics, etc. But this is এই ছবিটা is a very simple way of explaining that we have some patient, আমরা এখন জানতে চাই যে পেশেন্টের একটা এক্সাম্পল দিই, লেটস আমি একটা ট্রায়াল করতে চাই যে ব্যারিসিটিনিব পেশেন্টের মধ্যে কাজ করে কিনা, এবং আমি চাই যে এটা হচ্ছে আইসিইউ পেশেন্ট, কোভিড এর আইসিইউ পেশেন্টের মধ্যে আমার করতে হবে। এটাতে আমি কি করব? ফার্স্টলি ট্রিটমেন্ট গ্রুপ আমি র্যান্ডমাইজড অ্যানালাইসিস করব। এটা হতে পারে থ্রু লটারি, এটা হতে পারে থ্রু র্যান্ডমাইজড অ্যানালাইসিস বাই কম্পিউটার সফটওয়্যার। অনেক সময় যেটা করা হয় হচ্ছে ব্লক র্যান্ডমাইজেশন, এক মাস সবাইকে ব্যারিসিটিনিব দিব, এক মাস সবাইকে দিব না, এক মাস কাউকে দিব না, এরকম বিভিন্ন স্টাইল অফ র্যান্ডমাইজ। এবং একটা ট্রিটমেন্ট গ্রুপ হলো, একটা কন্ট্রোল গ্রুপ হলো, এবং তাদেরকে আমরা ফলো আপ করলাম। ফলো আপ করে আমরা একদম দেখতে চাই যে হোয়াট দ্য রেজাল্ট ইজ, এবং রেজাল্টে যদি দেখি যে একটা স্পেসিফিক ড্রাগ ওয়ার্কস ওয়ার দি আদার ড্রাগ ডাজন্ট ওয়ার্ক, তখন উই ক্যান think যে yes, this is a beneficial way of managing patients with this drug. So this is a very short intro into why randomized control trials আমাদের কেন randomized control trial লাগবে। তাছাড়াও তারপরেও আমরা প্রায় 45 মিনিট সময় নিয়ে ফেলছি। So এবং the reason I like this topic so much is because it is the bedrock of our medicine. আমরা আজকে মানুষদেরকে যে কি ওষুধ দিচ্ছি, এবং আমরা যখন হিপোক্রেটিক ওথ নিয়েছিলাম যে we do not want to cause harm, the randomized control trials help tell us যে একটা ওষুধ does not cause any harm and it can cause some benefit. And so whether it is do no harm or whether we want to do benefit to a patient, this is the bedrock of our medicine. This is how we understand that we can treat patients with এই ওষুধটা দিতে পারবো কি এটা দিতে পারবো না, এবং কি ক্রাইটেরিয়ার উপর বেস করে দেওয়া যাবে। এবং I think a session on analyzing randomized control trials, এটা যদি এটা নিয়ে আমি আসলে ইনফ্যাক্ট ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা করেছিলাম বিডি ফিজিশিয়ানস, এটা যে আপনারা কি কেউ যদি ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস অফ randomized control trial এটা কি কিভাবে করতে হয় এটা কি জানতে চান, তখন it was a great response, এবং ওখান থেকে আসলে এই আইডিয়াটা আসে। And I think we can, if there is sufficient interest, we will obviously consider a session on analysis, but in and of itself is quite a difficult topic, and it will take a few sessions rather than one. So আজকে এখানেই রাখলাম। Any questions, please? Happy to take. Okay. এখন কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছি। Okay. Okay, there's one question was can মানে কেস সিরিজ কি করা যাবে without it being a new disease? Of course করা যাবে। Case series or case report is about an unusual presentation. It doesn't have to be a new disease in and of itself. মানে একটা পুরানো ডিজিজে যদি নিউ প্রেজেন্টেশন হয় তখন এটা করা যায়। এবং এরকম শত শত হাজার হাজার কেস রিপোর্ট ইজ বিং পাবলিশড এভরি ডে। there are lots of subjects with lots of journals যাদের কাজই হচ্ছে শুধু কেস রিপোর্ট পাবলিশ করা, এবং ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালের একটা আছে। There's quite a few questions.
Okay. Okay, there's a very good question actually here. Well, about sample size নিয়ে কয়েকটা question আছে. So I'll put them together, and is the main question টা ছিল হচ্ছে মানে কোনো minimum sample size আছে কিনা এবং sample size কিভাবে calculate করা হয়. That a sample size calculation is basically done based on the data we have. So for example, it depends on what the question is. The main research question will determine a lot. For example, ধরুন আমরা এখন করোনারি কার্ডিয়াক বাইপাস করা হয় কার্ডিয়াক বাইপাসে দ্য রিস্ক অফ ডেথ ইজ অ্যাবাউট 1 in 1000 এবং আপনি যদি এমন একটা স্টাডি করতে চান যেখানে আপনি ইউ আর ট্রাইং সামথিং এলস এবং দেখাতে চান যে এই অপারেশন টেকনিক will cause less harm than a bypass graft, তখন you have to have a few thousand patients because you have to fight against that 1 in 1000 case এর সাথে আপনার একটা statistically significant drop in death দেখাতে হবে. So তখন versus one of the reasons যে কারণে recovery trial এর data has been so robust is because the sample size has been large. In general, larger sample sizes are better. Smaller sample size যদি হয়ে থাকে এটা আপনার খুব predefined একটা question থাকতে হবে এবং predefined একটা স্যাম্পল আইডিয়া থাকতে হবে. A few other questions. একটা হচ্ছে যে অনেকগুলো ট্রায়াল আছে এর মধ্যে which should we adopt? Again, it depends very much on what the question is. Ideally, in terms of drugs, we should have randomized control trial. However, it depends very much on what disease it is. এটা যদি রেয়ার ডিজিজ হয়ে থাকে তাহলে এটা হয়তো আমাদের ট্রায়াল করতে হতে পারে, case control. Time in terms of diagnostic tests, we will usually do a cohort study is the ideal অথবা যদি অন্য কোনো correlation আমরা করতে চাই. There is another question about time frame. There is no specific time frame on conducting an RCT. It depends very much on again what the question is. It's all about the question. And আমি যদি এখন if my question is ticagrelor is better than clopidogrel in preventing secondary MI, তাহলে তো I have to do a time frame over a long time, কারণ secondary MI prevention করার জন্য তো আমার 10 বছর 15 বছর even 20 years হয়তো আমার ফলো আপ করতে হবে data if required. যদি আমি এখন acute phase করি তাহলে it will be short. যেমন recovery trial has done most of theirs on 28 days. Okay. One of the questions is which type of RCT is the best, single, double, or triple? I mean, in general, in theory, the more blinding there is better. However, মাঝে মাঝে এরকম triple blind করা, for example, the recovery trial would not be possible if you wanted to do it double blind. এটা you have to do it with no blinding, এবং এটা no blinding করা হয়েছে বলেই এত তাড়াতাড়ি এত পেশেন্ট হাজার হাজার পেশেন্ট আমরা রিক্রুট করা গিয়েছে. Our question ছিল যে what is the difference between case control and cohort apart from big data set? It's a very good question. There's a few things here. One is যে case control আপনি case এবং controlটা আগে থেকে determine করছেন. Cohort in general you take a set of let's say 5000 patient এবং তারপর আপনি এর মধ্যে বিভিন্ন সাবগ্রুপকে কম্পেয়ার করা শুরু করলেন. That's how cases and controls work. Cohort studies work. আরেকটা জিনিস, কোহর্ট স্টাডি কিন্তু প্রসপেক্টিভ রেট্রোস্পেক্টিভ দুই দিকেই করা যায়. আপনি ঠিক করলেন যে আমি 1000 জনের ডাটা নিব, বা আপনি পিছনে তাকিয়ে কেস নোট থেকে 2000 জনের ডাটা নিলেন, দুইটাই করা যায়. কেস কন্ট্রোল ইন জেনারেল ইজ রেট্রোস্পেক্টিভ, ক্যান বি প্রসপেক্টিভ এজ ওয়েল, বাট এখানে ওই যে আউটকাম এবং ইন্টারভেনশনটা ইজ এন ইস্যু. ইউ ক্যান আউটকাম এবং এক্সপোজার ইজ এন ইস্যু. কেস কন্ট্রোল আপনি ইউজুয়ালি আউটকামটা থেকে ঠিক করে আপনি এক্সপোজার খোঁজার চেষ্টা করবেন, whereas cohort you can do it either way. You can exposure থেকে আউটকাম বা আউটকাম থেকে এক্সপোজার, মানে এটা বাই ডিরেকশনাল হতে পারে.
রাইট, কোশ্চেন আনসার সেশন লাস্টে করলে ভালো হবে। I am done. My ওকে ওকে, তাহলে এই জন্য আমি চিন্তা করলাম because a lot of the questions were মানে কোয়েশ্চেন গুলো এসেছিল আগে, so I thought I would go through them এই জন্য। My is done. My So we are end at আমাদের সেশনের যে আজকে প্রেজেন্টেশন ছিল, we are end to that. Like আমাদের একটা চমৎকার প্রেজেন্টেশন সেশন ছিল by Dr. Raiiq Ridwan, and it was really helpful for the doctors who are graduate or postgraduate to understand why the randomized control trial is necessary. There had a lot of questions যেগুলো আনসার করা হয়েছে, এবং হচ্ছে a lot of questions that might be in your minds, and you can feel free to ask to our respected jury over here. First of all, I would like to ask Dr. Fazlur Rabbi Chaudhary sir to add anything from on his behalf, so that we can understand a bit more about these things. Sir, would you please like to add something else? না, ঠিক আছে। রাইক তো খুব চমৎকার ভাবে বলেছে। ল্যাডার অফ এভিডেন্স গুলো আসলে খুব সিম্পল ওয়েতে বলার চেষ্টা করছে, এবং আমি যেটা প্রথমেই বলার চেষ্টা করছিলাম যে যারা জুনিয়র ডক্টর, যাদের ক্লিনিক্যাল রিসার্চে ইন্টারেস্ট আছে, তাদের জন্য এটা খুব ভালো ফ্রুটফুল সেশন। যেমন স্যাম্পল সাইজের ব্যাপারে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল থিওরিটিক্যাল পড়ার বিষয় না। আমার কনসিডারেবল এক্সপিরিয়েন্স আছে আরসিটি করার। আমি এমআরসি ফান্ডে একটা ফেজ 3 আরসিটি করতেছি এই মুহূর্তে, এবং এর আগেও আমার আরসিটি করার এক্সপিরিয়েন্স আছে। এটা পুরোপুরি আপনি যদি থিওরিটিক্যালি এটা মনে হবে যেন খুব সুন্দর একটা ফ্লো, কিন্তু এটা আসলে টিপ অফ দ্য আইসবার্গ। সো যারা আরসিটি করতে চান, আরসিটি করাটা একটা স্পেশাল স্কিলস, এবং এটার উপরে যেটা রাইক বললো যে এটার উপরে কিন্তু কোর্স আছে, মাস্টার্স পিএইচডিও করা যায়। তো যাদের ইন্টারেস্ট আছে তারা অবশ্যই হাতে কলমে আরসিটি করার চেষ্টা করতে হবে, এবং এটার শুরুটা হতে পারে আপনারা কোনো আরসিটিতে জয়েন করতে পারেন রিসার্চ ফিজিশিয়ান হিসাবে, রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে, বা যারা স্ট্যাটিস্টিক্সে পড়াশোনা করেছেন তারা ট্রায়াল স্ট্যাটিস্টিশিয়ান তো বিগ পজিশন, অনেক এক্সপিরিয়েন্স লাগবে। এগুলাতে শুরু করতে পারেন। শুরু করলে ওনাদের অ্যাসিস্ট করতে করতে আপনারা শিখতে পারবেন। আরসিটি ক্লিনিক্যাল আরসিটি তো একদম পুরোপুরি ক্লিনিক্যাল এবং এটা একদম হাতে কলমে শেখার বিষয়। এখানে অনেক রকম ট্রাবল শুট করার বিষয় আছে, অনেক রকম, যেমন এই যে টাইম ফ্রেম আছে কিনা এটা কেউ বলতে পারে না আসলে, কবে আপনার এনরোলমেন্ট শেষ হবে, কি হবে। তো দু একটা ইস্যু বলতে পারি, যেমন স্যাম্পল সাইজ, এটা ডিপেন্ড করে আপনি কোন ফেজের স্টাডি করছেন। রাইক অলরেডি বলেছে যে যত বেশি যত রোবাস্ট হবে তত এভিডেন্স তত শক্ত হবে। তো এখন ফেজ 2, কেউ যদি ফেজ 2 আরসিটি করে অবভিয়াসলি তার স্যাম্পল সাইজ কম হবে, 20টা 50টা 100টা 200টা হয়তো পার আর্মে হবে। কিন্তু কেউ যদি ফেজ 3 করতে চায়, তাহলে সে যদি পার আর্মে 100-150 পেশেন্ট নিয়ে ফেজ 3 হয়, তাহলে সেটা তো আর সেটা স্ট্রং এভিডেন্স জেনারেট করবে না, এবং এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আপনি হয়তো কোথাও এটা ভালো পাবলিশও করতে পারবেন না। এবং আবার এটা ডিপেন্ড করে আপনি কি সুপিরিয়রিটি ট্রায়াল করছেন, না ইকুইভ্যালেন্সি ট্রায়াল করবেন, না নন ইনফিরিয়রিটি ট্রায়াল করবেন, এটার উপরেও আবার স্যাম্পল সাইজ ডিপেন্ড করে। এখন আপনি যদি সুপিরিয়রিটি ট্রায়াল করতে চান, যেখানে একজনকে আরেকজনের উপরে দেখাতে হচ্ছে, সুপিরিয়র টু অ্যানাদার ড্রাগ কম্প্যারিজনে, সেখানে অবশ্যই আপনার স্যাম্পল সাইজ রোবাস্ট হতে হবে, বড় হতে হবে। অথবা আপনি দেখাতে চাচ্ছেন যে সে ফর এক্সাম্পল পেস্টিসাইড পয়জনিং এ, আমি একটু এক্সাম্পল বলি, যেমন পেস্টিসাইড পয়জনিং এ আমরা জানি যে এটার অ্যান্টিডট হলো অ্যাট্রোপিন এবং অক্সাইমস। এখন আমরা কোভিড ইজ অ্যাকচুয়ালি ড্রাউনিং আস, মানে 10 মিনিট পর পর কোভিড এর ফোন আসে। তো আমি ভেরি সরি কলের জন্য। তো যেমন পেস্টিসাইড পয়জনিং এ গত 50 বছরে, গত 70 বছরে আমরা এটাই জানি যে অ্যাট্রোপিনই চিকিৎসা এবং অক্সাইম হলো এটার স্পেসিফিক অ্যান্টিডট। এটাও লাস্ট 20 ইয়ার্স এটা ডেভেলপমেন্ট হয়েছে। তাহলে আপনি যদি দেখাতে চান যে আমি কোনো অ্যাডিশনাল ড্রাগ এখানে নিয়ে আসতে চাই,
যেটা পেস্টিসাইড পয়জনিং এ বেনিফিট হতে পারে। যেমন সে ফর এক্সাম্পল যেহেতু অ্যাসিটাইলকোলিন রিলিজ হয় ক্যালসিয়াম ডিপেন্ডেন্ট পাথওয়ের মাধ্যমে, আমি ক্যালসিয়াম চ্যানেলটা যদি ব্লক করে দেই তাহলে অ্যাসিটাইলকোলিনের রিলিজটাকে আমি স্টপ করে দিতে পারবো। তাহলে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার আমি ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ইউজ করতে চাই অথবা আমি নিমোডিপিন ইউজ করতে চাই। তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি যখন লিখবেন এই গ্র্যান্টটা, তখন আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আমি যদি ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার ইউজ করি তাহলে অ্যাট্রোপিনাইজেশন দ্রুত হয়, পেশেন্টের মর্টালিটি কমে যায়। তাহলে এই ধরনের যদি এন্ড পয়েন্ট সেট করেন তাহলে অবভিয়াসলি আপনার স্যাম্পল সাইজ অনেক বড় হয়ে যাবে। বড় না হলে এই স্যাম্পল সাইজ হবে না। ঠিক এইভাবে আপনি আবার একটা নন ইনফিরিয়রিটি ট্রায়াল করতে চাচ্ছেন যে আমি পেস্টিসাইড পয়জনিং এ ব্রঙ্কোরিয়া হয়, লাং সিক্রেশনে ভরে যায়, ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন হয়, তাহলে আমি যদি একটু সালবুটামল ব্যবহার করি তাহলে সালবুটামল ব্যবহার করে ব্রঙ্কিয়াল সিক্রেশন স্পিড আপ হয়, তাহলে অ্যাট্রোপিনাইজেশনও দ্রুত হয়, পেশেন্টের রিকভারিও দ্রুত হয়। সেটা একটা নন ইনফিরিয়রিটি বা ইকুইভ্যালেন্সি কাজ। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার স্যাম্পল সাইজ অবভিয়াসলি। সো এগুলো আরো অনেক ডিটেইল আছে, যদি ভবিষ্যতে বিডি ফিজিশিয়ান বা রাইক এগুলা ডিসকাশনে আসে তখন এগুলাতে ইয়ে করা যাবে। আর ব্লাইন্ডিং এর যে বিষয়টা, ব্লাইন্ডিং আপনি যদি কোনো অ্যাকিউট কোনো ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন নিয়ে ট্রায়াল করেন, এইসব ক্ষেত্রে অনেক সময় ব্লাইন্ডিং ডেট্রিমেন্টাল হয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, যেমন রিকভারি ট্রায়াল, একটা সিভিয়ার কোভিড পেশেন্টের উপরে আপনার ড্রাগস এর ট্রায়াল চলতেছে, এখানে ব্লাইন্ডিং করলে মুশকিল হয়ে যেতে পারে, উল্টো মুশকিল হতে পারে। হ্যাঁ, অথবা আপনি কোনো রিপারপাসিং করতে চাচ্ছেন কোনো ড্রাগে, যেটা ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে যেটা অবভিয়াসলি বেশি এখন রিপারপাসিংই হয়, তাহলে আপনি হঠাৎ করে যদি না জানেন যে আপনি তাকে, যেমন আবার আসি পেস্টিসাইডে, সে ফর এক্সাম্পল আপনি দেখতে চাচ্ছেন যে ম্যাগনেসিয়াম সালফেট এটা করে কিনা, তাহলে ম্যাগনেসিয়াম সালফেট দিয়ে আপনি একটা ট্রায়াল করে ওটা যদি ব্লাইন্ড করে ফেলেন তাহলে কার যে হাইপোটেনশন হচ্ছে অথবা নিমোডিপিনে কার হাই, এটা আপনার জানতে হবে ইন্টারভিন করার জন্য। তো সবসময় ব্লাইন্ডিং না করলেও চলে, ব্লাইন্ডিং। এবং ইউজুয়ালি আপনি দেখবেন অ্যাকিউট কোনো ক্লিনিক্যাল কন্ডিশনে যদি আরসিটি হয় সেটা সেগুলাতে ব্লাইন্ডিং করা হয় না, অনেক সময় ওপেন লেভেল থাকে, এতে করে যে স্টাডিটা উইক হয়ে যায় তা না। এবং এর জন্যই এন্ড পয়েন্ট আপনি কি ঠিক করছেন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এবং এটা যে একটা স্পেশাল স্কিল, ওখানেই আপনার স্ট্যাটিস্টিশিয়ানের, ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালিস্ট যারা এক্সপিরিয়েন্স তাদের হেল্প নেওয়া লাগে। তাহলে আমি যদি একটা ওপেন লেভেলের একটা র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল করি তাহলে আমার এন্ড পয়েন্ট গুলা অ্যাসেসমেন্টটা সাবজেক্টিভ হলে হবে না। হ্যাঁ, যে আমি 2000 আমার একটা আইভারমেকটিনের একটা স্টাডি করলাম, সেখানে আমি এনরোলমেন্ট করলাম 3000 রোগী, রোবাস্ট ট্রায়াল ফেজ 3, 3000 রোগীকে আমি আইভারমেকটিন দিব, 3000 রোগীকে আমি আইভারমেকটিন দিব না। আপনি বললেন যে আমার এন্ড পয়েন্ট হলো তারা আমার এন্ড পয়েন্ট হলো তাদের ফিভার ভালো হয়ে গেছে, তারা ক্লিনিক্যালি ভালো ফিল করছে, তাদের কাশি কমে গেছে, এগুলো যদি এন্ড পয়েন্ট ঠিক হয় সাবজেক্টিভ, তাহলে এই ট্রায়ালটা দুর্বল হয়ে গেল। কারণ জ্বর ভালো কি ভালো, ওই যেটা রাইক বলছিল, একটা অবচেতন মনে আপনার ভেতর একটা বায়াসনেস কাজ করতে পারে। তাহলে আইভারমেকটিনের ট্রায়াল করছি, আমি এমন সব সেট আপ করলাম যেগুলো হলো সাবজেক্টিভ। হ্যাঁ, তাহলে আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনাকে তো আইভারমেকটিন দেওয়া হয়েছে, বা আপনার কি জ্বর কমছে, আপনার কি জ্বর কমছে, আপনার কি কাশি কমছে, এই আনসার গুলাকে অনেক সময় বায়াস হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আপনি যদি এটা অবজেক্টিভ কোনো সেট আপ করতেন, যে আমি প্রতিদিন পিসিআর করে দেখবো সে কবে কত দ্রুত পিসিআর নেগেটিভ হয়, আমি সিটি ভ্যালুটা দেখতে থাকবো ডেইলি, তার সিটি ভ্যালু কত দ্রুত বাড়তে থাকে, যারা আইভারমেকটিন খেয়েছে তাদের সিটি ভ্যালু দ্রুত বাড়ে, অন্যদের কম, এইগুলা এমন সব অ্যাসেসমেন্টের আপনার টুল সেট করতে হবে যেগুলো আপনাকে বায়াস থেকে দূরে সরাবে। এবং সেই ক্ষেত্রে ওপেন স্টাডিতেও অনেক সময় ব্লাইন্ড না করলেও কোনো অসুবিধা হয় না। এবং ইন্টারপ্রিটেশন অফ আরসিটি অনেক সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোনো আরসিটির অবজেক্টিভ কি মর্টালিটি বেনিফিট দেখা, নাকি আরসিটির অবজেক্টিভ, যেমন রেমডিসিভিরে ওনারা বলছেন যে মর্টালিটি বেনিফিট নাই। হ্যাঁ, সলিডারিটি ট্রায়ালে মর্টালিটি বেনিফিট নাই, কিন্তু আবার আপনি যখন সাব ক্লাসগুলোর অ্যানালাইসিসে যাবেন তখন দেখবেন এল্ডারলি গ্রুপে হসপিটাল ডিউরেশন অফ হসপিটাল স্টে, রেসপিরেটরি ইন্টারভেনশনের ডিউরেশন, মানে অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্ট, এগুলো আবার দেখা যাচ্ছে কমছে, কিন্তু কোনো মর্টালিটি বেনিফিট নাই। তাহলে ট্রায়ালগুলোর অবজেক্টিভ ছিল যে আসলে মর্টালিটি বেনিফিট আছে কিনা। হাসপাতালে 5 দিন থাকা আর 8 দিন থাকার মধ্যে হয়তো অনেক দেশে কোনো ম্যাটার করছে না, মর্টালিটিটা ম্যাটার করছে, এর জন্য হয়তো মর্টালিটি বেনিফিট নাই,
কিন্তু অন্য বেনিফিট থাকতে পারে, সেটা তখন আপনি কিভাবে ইন্টারপ্রেট করতেছেন। আবার রিকভারি ট্রায়ালে যেহেতু পেটো ছিল এটার পিআই, সো পেটোর আবার একটা বায়াস আছে, সে পি ভ্যালু পছন্দ করে না কখনোই, তার পুরো লাইফ সে স্ট্রাগল করছে এগেইনস্ট দ্য পি ভ্যালু। এখন সে এটাকে ইন্টারপ্রেট করেছে অডস রেশিও দিয়ে, হ্যাঁ, বা এটা পেটো প্যারাডক্স আছে একটা, সেটা দিয়ে সেটা খুব ভ্যালিড, খুবই ভ্যালিড ইয়ে। তো এরকম আপনার ইন্টারপ্রেট কে কিভাবে হচ্ছে এগুলাও খুব গুরুত্বপূর্ণ, এবং এগুলা আমি মনে করি যে আমাদের বাংলাদেশে আনফরচুনেটলি ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের অনেক সুযোগ রয়েছে, কিন্তু তারপরেও আমাদের ভালো ট্রায়ালিস্ট নাই, আমাদের এত এক্সপিরিয়েন্স ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালিস্ট নাই, এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করার যে অপরচুনিটিস বা ইনফ্রাস্ট্রাকচারও আমাদের দেশে নাই। খুবই খুবই কষ্টকর একটা ট্রায়াল সেট করা, ইনিশিয়েট করা, ইয়ে করা। তো এগুলা সোফার আমার কমেন্টস আর কি। Thank you, sir, for your valuable comments on our today's session. We have got a few questions from our audience over here today. And the first question that I'd like to ask our speaker, that what's the basic difference between cohort and randomized control trial? And what's the lowest possible sample size in a randomized control trial in a population-based study? And is there any time frame for that? Dr. Raiiq, Ridwan. Okay. So sir has already discussed the time frame and the sample size question. So ওটা নিয়ে আমি আর বেশি অ্যাড করব না, কারণ it is very variable based on the question. It completely depends on what the PICO question is. আমি এখন কিসের বেনিফিট চাচ্ছি, কি ইন্টারভিন করছি, কিসের জন্য ইন্টারভিন করছি, কতদিনের জন্য করছি, কি বেনিফিটটা চাচ্ছি, এটা একটা অ্যাকিউট ফেজে বেনিফিট চাওয়া ভার্সেস সেকেন্ডারি প্রিভেনশন অফ এমআই ফর এক্সাম্পল উইল হ্যাভ ভেরি ডিফারেন্ট টাইম ফ্রেম. So it depends very much on what the research question is. Basic difference between cohort and randomized control trial is two things. One is randomized control trial is randomized. It's a random allocation of subgroup. Second is the controlled. It is controlled. আমি একটা specific variable কে control করছি. So for example, আমি কিছু এমআই পেশেন্টকে অ্যাসপিরিন ক্লোপিডোগ্রাল দিলাম, কিছু এমআই পেশেন্টকে আমি অ্যাসপিরিন টিকাগ্রেলোর দিলাম, এবং আই ওয়ান্ট টু সি যে কোনটার আউটকাম বেটার হয় বা খারাপ হয়। সো ইটস কন্ট্রোলড, মানে যারা ক্লোপিডোগ্রাল পাবে তারা অন্য কিছু টিকাগ্রেলোর পাবে, যারা টিকাগ্রেলোর পাবে তারা ক্লোপিডোগ্রাল পাবে না, এটাই। Whereas in a cohort study, it is basically যেখানে I have captured a huge data set of patients. আমি 2000টা এমআই পেশেন্টকে আমি পেয়ে গেলাম, আমি তাদের ডাটা রেকর্ড করলাম, এবং এখন রেকর্ড করার পরে আমি ওয়ান্ট টু সি যে কাকে টিকাগুলো দেওয়া হলো, কাকে ক্লোপিডোগ্রাল দেওয়া হলো, কে বেনিফিট করছে, কে বেনিফিট করে নাই, কাকে, এবং তখন আই উইল ডিফাইন দ্য সাবসেট ফ্রম উইদিন দ্য রেজাল্টস দ্যাট আই হ্যাভ। সো ইট উইল নট বি র্যান্ডম, ইট উইল নট বি কন্ট্রোল। এটা সো এখানে আমি কোরিলেশন করতে পারি ইন আ কোহর্ট স্টাডি, কিন্তু আমি একটা ডিরেক্ট কজেশন আমি দেখাতে পারবো না। আমি যেটা বললাম যে আরেকটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে ফর এক্সাম্পল আমরা দেখলাম যে লেটস সে উই হ্যাভ 50,000 পেশেন্টস উইথ স্মল সেল লাং ক্যান্সার, দেখলাম যে 45,000 অফ দেম হ্যাভ স্মোকিং হিস্ট্রি। কিন্তু আনলেস আমি আসলে দিস ইজ, এন্ড আই এম নট অ্যাকচুয়ালি জোকিং, আনলেস উই গিভ 500 পিপল টু স্মোক ফর দ্য নেক্সট 20 ইয়ার্স এন্ড 500 টু নট স্মোক, আসল ট্রু কজেশন আমরা কিন্তু দেখাতে পারবো না। and actually এবং এটা করা যাবে না কারণ এটা আনএথিক্যাল। আমি তো একজনকে স্মোক করতে বলতে পারি, এটা এথিক্যাল হতে পারে না। সো ওই সেন্সে কিন্তু আবার কোহর্ট স্টাডিজ আর ভেরি ইউজফুল, যে যেই সময় একটা এথিক্যাল ইস্যু তখন কোহর্ট স্টাডিজ ক্যান গিভ আস দ্য আনসার্স দ্যাট randomized control trials cannot give us. Thank you for your answer, sir. Now we have got a next question, like that, as you told that it's not ethical to use placebo for a patient who is suffering from a life-threatening disease. Then in case of a life-threatening condition, how do you conduct, and you are conducting the randomized control trial? Okay, again, very, very good question. So it depends. I mean, it doesn't necessarily have to be life-threatening disease. For example, now that we have effective vaccines for COVID, অনেকে তো বলছে এখন প্লাসিবো কন্ট্রোলড ভ্যাকসিন ট্রায়াল করাটা এথিক্যাল হবে না, কারণ আপনি যাকে কন্ট্রোলস আর্মে দিচ্ছেন, you are putting them at risk of developing COVID where there is an option to not get it. It's an argument on ethics. এটা আসলে ethical, definitive ethical dilemma না, বাট অনেকে বলছে এটা। সো তখন অনেক সময় যেটা করা হয় যে নন ইনফিরিয়রিটি ট্রায়াল, যেটা ফার্স্ট অফিসার বলছিলেন যে নন ইনফিরিয়রিটি ট্রায়াল করা যায়। সো ফর এক্সাম্পল আমরা কি এক্সাম্পল দেওয়া যায়, I'm trying to think. Let's say আমরা নিউমোনিয়ার জন্য
নিউমোনিয়ার জন্য ধরুন বাংলাদেশে খুব কমনলি দেওয়া হচ্ছে, ইউজ করা হচ্ছে ধরুন মক্সিফ্লোক্সাসিন ইউজ করা হচ্ছে, ভেরি স্ট্রং ইউনো অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করা হচ্ছে। এখন আমি এসে বলতে চাচ্ছি যে আসলে এত বড় একটা অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া লাগবে না, আমরা একটু উইকার এবং একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে যদি আমরা ইকুয়াল বেনিফিট পাই তাহলে ওয়াই নট। এখন আমি তো এখানে প্লাসিবো কন্ট্রোল করতে পারবো, কারণ নিউমোনিয়াতে পেশেন্ট মরে যেতে পারে। আমার যেটা করতে হবে যে এগেইনস্ট দ্য কারেন্ট গাইডলাইন্স যেটা আছে ওটার এগেইনস্ট একটা নন ইনফেরিয়রিটি অথবা সুপিরিয়রিটি ট্রায়াল করতে হবে, যে আগে এটা কাজ করতাম এখন এটা কাজ করে। এবং বাংলাদেশে কিন্তু এরকম প্রচুর ট্রায়াল হয়েছে, এবং এটা আমি পার্সোনালি আমার ফ্যামিলি মেম্বারদের করা হয়েছে বলে আমি জানি। যে ফর এক্সাম্পল ম্যালেরিয়া ট্রায়াল যেগুলো হয়েছিল, এগুলো তো কেউ, সব পেশেন্টই কিন্তু কিছু না কিছু ওষুধ পেয়েছে। যেটা হয়েছে আগে পেশেন্ট যারা কুইনিন পেতো তার একটা কুইনিন আর্ম ছিল ভার্সেস নতুন এক্সপেরিমেন্টাল ড্রাগ যেটা ওইটার আর্ম ছিল। সো এইভাবে এটা মানে তখন ইউ কম্পেয়ার এগেইনস্ট হোয়াট ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস, এবং দ্যাট ইজ হোয়াট রিকভারি ট্রায়াল ডিড। আমরা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিসের এগেইনস্টে কম্পেয়ার করেছে রাদার দেন প্লাসিবো। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ এবং ফর এই আনসার স্যার। ethics এর স্যার যে কিছু অ্যাড করতে চাচ্ছেন স্যার? এটাও আপনার এই মডার্ন ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে এই এথিক্যালি ইস্যুটা থাকে বলেই যখন কোনো ড্রাগকে রিপারপাসিং করা হয় ধরে নিতে হবে যে স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট যেটা সেটাই কন্ট্রোল। আপনি দেখবেন বেশিরভাগ ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে রিপারপাসিং ড্রাগে যে স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট আছে সেটাই কন্ট্রোল আর্ম, স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্টের সাথে অন্য কিছু রিপারপাসিং করার চেষ্টা করা হচ্ছে। স্যার একটা কোয়েশ্চেন এখানে অ্যাড হচ্ছে স্যার, যেটা হচ্ছে যেমন কোভিড এর ক্ষেত্রে তো স্যার স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট বলতে এখন আমাদের এস্টাবলিশ তেমন কিছু নাই। দেয়ার আর সামথিং দ্যাট এভরিওয়ান ইজ ট্রাইং টু লাইক ইউজিং, অর দেয়ার আর সাম ট্রায়ালস স্টিল গোয়িং অন। কিছু ট্রিটমেন্ট আছে ইফেক্টিভ প্রুভেন। তো সেক্ষেত্রে স্যার যদি এমন একটা ট্রিটমেন্ট আমি স্যার ইউজ করছি যেটার আসলে ইফেক্টিভিটি ইজ নট প্রুভেন ইয়েট, এবং অন্য একটা নতুন ট্রিটমেন্টের এগেইনস্টে, সেক্ষেত্রে যেটা আমার এখন ইফেক্টিভিটি প্রুভেন না, সেটা কি কাইন্ড অফ মানে ইথিক্যাল কোনো প্রবলেম থাকবে কিনা স্যার এরকম কোনো স্টাডি? একটা স্ট্যান্ডার্ড তো থাকে। সে কোভিড, যেহেতু কোভিড এর প্রসঙ্গে আসলেন, কোভিড এর ক্ষেত্রে যেমন সিভিয়ার কোভিডে কনভালেসেন্ট প্লাজমার উপরে আমরা একটা ফেজ 2 আরসিটি করছি, ফেজ 2 সে মানে একটা উদাহরণ। তাহলে এটার স্ট্যান্ডার্ড হলো সেই সিভিয়ার কোভিড এর রোগীটা অক্সিজেন পাচ্ছে, এনোক্সাপেরিন পাচ্ছে, স্টেরয়েড পাচ্ছে। সে যেহেতু কনভালেসেন্ট প্লাজমা বা অ্যান্টিভাইরাল দেওয়ার উইন্ডো পিরিয়ডটা হলো আপ টু 11 ডেজ, তাহলে এর ভেতরে কেউ কেউ অ্যান্টিভাইরালও পেতে পারে, তাকে না করা যাবে না, অ্যান্টিভাইরাল পেতে পারে। তাহলে সেটাই আমার স্ট্যান্ডার্ড। এই স্ট্যান্ডার্ডের সাথে কেউ কনভালেসেন্ট প্লাজমা পাচ্ছে, কেউ পাচ্ছে না, এটা হতে পারে আর কি। এখন আবার একটা বিষয় আছে, ফেজ 2 তে যেহেতু ডোজও ঠিক করা হয়, কেউ হয়তো 200 ml পাচ্ছে, কেউ 400 ml পাচ্ছে, কেউ 600 ml পাচ্ছে। তাহলে স্ট্যান্ডার্ড আমাদের একটা মোটামুটি সেট করে নিতে হবে আর কি, এবং এটা যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে কাছাকাছি রাখার, কাছাকাছি ইয়ে করার। এখন যদি আমার, যেমন আমরা চেষ্টা করছি সবাই রেমডেসিভির যাতে পায়, কারণ 5 জন পালো আর 10 জন পাইলো না, তখন এটাকে বায়াস হতে পারে, কারণ আমি জানি না যে কি হতে পারে, বা আমার হয়তো কোনো এন্ড পয়েন্ট আছে যেটা একই রকম, যে তার অক্সিজেন কম লাগে কিনা, তাড়াতাড়ি ডিসচার্জ হয় কিনা। তাহলে আমরা এটা এনশিওর করছি যেন সবাই রেমডেসিভির পায়। দরকার হলে এটা তাহলে ওই বাজেট থেকে কিনে দিতে হবে, ওইভাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকতে হবে। তাহলে একটা স্ট্যান্ডার্ড আমাদেরকে মোটামুটি সেট করে নিয়ে আগানো যায়। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। স্যার আপনি যেটা বললেন হচ্ছে স্যার আমাদের একটু বায়াসনেস এর একটা ব্যাপার বললেন স্যার। র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল অলওয়েজ দেয়ার ইজ এ চান্স দ্যাট while opting the control group or looking for the interventional group, there is a kind of chance of having a bias. So sir, how can we just avoid this? And there is না, র্যান্ডমাইজেশনটাকে তো আপনার র্যান্ডমাইজেশনটা তো চয়েস করা যাবে না। হ্যাঁ, আপনার ওপেন থাকতে পারে, ইন্টারভেনশনটা ওপেন থাকতে পারে, কিন্তু যেটা র্যান্ডমাইজ হবে সেটা তো আপনার, সেটা এর জন্যই তো র্যান্ডমাইজ, মানে কে যে কন্ট্রোলে পড়বে আর কে 200 ml প্লাজমা পাবে, কে 400 ml প্লাজমা পাবে, এটা আমি ঠিক করতে পারবো না। এটা আইদার আমাকে একটা কম্পিউটার জেনারেটেড সিস্টেম যেটা আগে থেকে জেনারেট করে নিতে হবে যে এরপরে কে কোনটা, এটা যেটা আসবে সেটা, অথবা আমাকে ট্র্যাডিশনাল যেমন আমরা এনভেলপ ব্যবহার করি, ওপেক থিক এনভেলপ, যেখানে দেখা যায় না কি, যখন একটা অ্যাডমিশন ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করলো
স্ক্রিন হয়ে সেটা ফিট হলো, তখন যে খামটা তোলা হবে সেই খামে যা আছে সেটাই হবে, ওইটাকে কিন্তু কখনো ইয়ে করা যাবে না, তাহলে আর র্যান্ডমাইজ থাকবে না। থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা অ্যাকচুয়ালি আজকে প্রায় আমাদের সেশনের শেষে চলে এসেছি। ইট ওয়াজ আ ভেরি ভেরি গুড প্রেজেন্টেশন। অ্যাকচুয়ালি যেটা হয় কি, মানে রিসার্চ অর পাবলিক হেলথ এই টপিকগুলো আমাদের যারা ক্লিনিক্যাল সাইডে অনেকে আছেন তাদের জন্য খুব ভয়ের একটা সাবজেক্ট থাকে, লাইক নোবডি ওয়ান্টস টু ফাইট উইথ দিস ব্যাটল। তো এটা খুবই একটা প্যালাটেবল প্রেজেন্টেশন ছিল। উই ক্যান সি দ্য রিঅ্যাকশন ফ্রম আওয়ার অডিয়েন্স দ্যাট এভরিওয়ান লাইকড ইট ভেরি মাচ এন্ড এভরিওয়ান ইজ আস্কিং ফর মোর অফ সাচ কাইন্ড অফ প্রোগ্রাম. So, sir, before we finish, sir, I would like to heard some vote of thanks or something from you so that we can get inspired regarding this things. Dr. Fazlul Abdi, sir. Just before we finish, because there's one question. Yes, sir. I want Sir this actually. Sir, there's a question from Dr. Aisha. I think she's actually at Oxford, who asked about experience of RCT in Bangladesh. You have a lot of experience in doing RCT in Bangladesh. And the question suggests that, the process is huge. When how to manage the TSC, DMC committee, monitoring, etc. Among, things as basic as informed consent to the whole process. I think it's as well. প্রশ্নটা দেখতে পারিনি এখনো। Have experience conducting RCT in Bangladesh. Okay, I can see now. The process is huge. I'm interested in how you manage the process. Okay, committee and monitoring and even things as basic as informed consent. আচ্ছা, আমাদের দেশে যেটা আমি বলছিলাম, এখনো পর্যন্ত আমাদের আরসিটির ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং কালচার খুবই উইক, এবং আমাদের যেগুলা টপ লেভেলের এখন পর্যন্ত আরসি, যেমন আমি পার্সোনালি যেগুলো করেছি সবই কোলাবোরেশন। আমার বেসিক্যালি সবগুলোই আসলে আমার ইউকের ইউনিভার্সিটির সাথে কোলাবোরেশন, এবং সেগুলো খুবই প্রফেশনাল, যেখানে টিএসসি, ডিএমসি এভরিথিং ফর্ম হয়। আমি যেমন একটা ফেজ 2 আরসিটি আমরা নিজেরা, যেটা বাংলাদেশে কনভালেসেন্ট প্লাজমার উপরে করছি, সেটা আমরা চেষ্টা করেছি ওভাবে একটা ফেজ 2 তে তো টিএসসি এত লাগে না, একটা ডিএমসি যাতে অ্যাটলিস্ট থাকে, তাদেরকে রিপোর্ট করা এবং স্ট্যাটিস্টিক্যাল ক্যালকুলেশনের জন্য হেল্প করা, এই জিনিসগুলা। আর আরেকটা বাজেটের একটা কনস্ট্রেইন আছে আমাদের দেশে, এখনো আরসিটি কে বাজেট করার মতো কালচার নাই, এবং এটা আমাদের অনেক প্ল্যাটফর্মও কম, এবং আমাদের যে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালসে যে একটা রেজিস্ট্রেশন করে আগানো, আইআরবি ক্লিয়ার করা, এথিক্সটা ভালোভাবে নেয়া, এই কালচারগুলা ভেরি উইক। তবে এটা ইটস গুড দ্যাট এটা ডেভেলপ করছে, যারা বাইরে থেকে ট্রেন হয়ে আসছেন। আইসিডিডিআরবি কন্ট্রিবিউটিং এ লট, আইসিডিডিআরবিও চেষ্টা করছে। তবে এখনো আমরা খুবই উইক, এবং এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা এখনো গড়ে ওঠেনি। এবং বাংলাদেশে এটার পেছনে বড় কারণ হলো ক্লিনিশিয়ানরা আদারওয়াইজ একটু বিজি, যেমন তাদের কনসেন্ট্রেশনটা, ফোকাসটা অন্যদিকে, ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালস না করার চেয়ে ফোকাসটা অন্যদিকে, এটা একটা প্রবলেম। তবে ক্লিনিশিয়ানরাই যে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করবে এটাও ঠিক না। আমাদের ইপিডেমিওলজিস্টরা বড় বড় যারা, যেমন রিকভারি ট্রায়াল লিড করছে তো ক্লিনিশিয়ান না, তারা ইপিডেমিওলজিস্টরা। সো আমাদের দেশে ইপিডেমিওলজিস্টরাও হয়তো এখনো আরসিটিতে এত পাকা হয়ে উঠতে পারেনি। বাট যে কয়টা আরসিটি হচ্ছে বেশিরভাগই আসলে কোলাবোরেটিভ উইথ বিগ গ্র্যান্টস, এবং উইথ মেইনটেইনিং প্রফেশনাল কোয়ালিটি এন্ড এভরিথিং। ধন্যবাদ স্যার। এখন মানে we are towards the end of our program, so I'd like to ask Dr. Raiiq Ridwan sir if you could add something to end the session. Thereafter I'll be going to Fazlul Abdi Chaudhary sir for his vote of thanks. Sir. No, there is nothing much to add. I think it's just I'd like to everyone to have a reading papers basically. প্রথম পড়ে মনে হবে যেটা আমি কিছুই বুঝি না, এবং পরে আস্তে আস্তে that's how it goes about. এবং actually to be honest there are মানে even paper এমন পেপারও আছে যেটা কিছু একটা আরসিটি অ্যানালাইজ করতে হয়, কিভাবে statistical analysis are calculated. So I think reading more and more randomized control trials and seeing how ekta boro trial how they have been
set up, how they have, what methods they used, how they did the randomization, etc. And in this ways, how they compared the two groups, how they ensured that no bias came in, the confounders কিভাবে ম্যানেজ করা হয়েছে, etc. এবং also I think আরেকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা অনেকেই ভুলে যায়, যে অফেন সব বড় বড় এই ট্রায়ালের পেপারগুলোর এগেইনস্টে ইউজুয়ালি একটা এডিটোরিয়াল থাকে, almost always, especially if it's a big enough paper, যেখানে against it there is an editorial that says যে মানে ওখানে এক্সপ্লেইন করা হয় যে কেন ট্রায়ালটার স্ট্রেংথ কি, উইকনেস কি, এটসেট্রা। আমি পার্সোনালি I would suggest রেগুলার একটা জার্নাল পড়া would be very beneficial for everyone. প্রচুর জার্নালে প্রচুর এখন ফ্রি পেপার পাওয়া যায়। এটা আমি পার্সোনালি, আমি যেহেতু একজন ইমার্জেন্সি ফিজিশিয়ান, আমি বাসা আমি হার্ড কপি পাই অফ ইমার্জেন্সি মেডিসিন জার্নাল। ইটস লাইক ওয়ান অফ দ্য থিংস যেটা আমি রেগুলারলি পড়ি, এবং অলমোস্ট সামটাইমস বেড টাইম রিডিং ইফ নট। এবং ওখান থেকে আস্তে আস্তে ইটস আই উড রিয়েলি এনকারেজ যে এভরিওয়ান স্টার্টস ডুইং দ্যাট, এবং আস্তে আস্তে উই উইল পিক আপ, ইউনো, রাতারাতি কিছুই হবে না, এবং it will be slowly that people will pick up. It's a learning experience that will be ongoing for life. কোনদিন I will never be able to understand every RCT and understand every statistical analysis. এটা পর্যায়ে, ওই পর্যায়ে যাওয়াটা is not possible. I mean, over time, yes, but hopefully so they are really, and everyone, regardless junior, senior, সবাইকে to make a habit of 10 minutes a day or, you know, an hour a week is good enough to start. That would be my. Thank you, Dr. Ridwan sir, for your valuable advice regarding us to inspire for randomized control trial and study the articles. And now we're gonna move on to Dr. Fazlur Rabbi Choudhury sir for his vote of thanks and ending of this session. Thank you. Actually, nothing much to say or to add. আমি মনে করি একটা স্টার্ট হতে পারে যে আমাদের জার্নাল ক্লাবগুলোতে রিভিউ আর্টিকেল পড়ার একটা কালচার তৈরি হয়ে গেছে হিস্টোরিক্যালি, এবং আমি প্রায়ই দেখেছি যে রিভিউ এই জার্নাল ক্লাবগুলোতে যে এডা গাইডলাইন কি আছে, ইউলারের সিএলডি ম্যানেজমেন্টের কি আছে, এইগুলা জার্নাল আমাদের স্টুডেন্টদেরকে দিয়ে পড়ানো হচ্ছে। তো এটাতে আসলে ঠিক আছে, এটাতে আমার বেনিফিট হচ্ছে যে আমার তো পড়ার সময় নাই, আমি তাড়াতাড়ি কয়েকটা স্লাইড, কিন্তু স্টুডেন্টের আসলে খুব বেনিফিট হচ্ছে না। আমি মনে করি যে এখন অরিজিনাল পেপার পড়ার সময় আসছে, আমাদের দেশের স্টুডেন্টদেরকে এনকারেজ করা উচিত, এবং আমরা যারা জার্নাল রিভিউ করাই, বিভিন্ন ইউনিটে করি, বা আমাদেরও এনকারেজ করা উচিত সব সময় একটা অরিজিনাল পেপার পড়ার। যখনই একজন অরিজিনাল পেপারটা পড়বে, সে তখন এটাকে ইন্টারপ্রিট করা শিখবে, আরো ডিগ হোল করে আরো ফার্দার ইন্টারপ্রিটেশনে যাবে, এবং এভাবেই কিন্তু আমাদের শুরু হতে পারে। এবং আমি মনে করি এইভাবেই স্টার্ট করা উচিত, যে রিভিউ আর্টিকেল দিয়ে কোনো জার্নাল ক্লাব কখনো হওয়া উচিত। অলওয়েজ একটা বেসিক সায়েন্সকে অ্যাড্রেস করা কোনো পেপার, সেটা ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হোক অথবা একটা অ্যানিমেল রিসার্চ হোক, যেটাই হোক, একটা বেসিককে অ্যাড্রেস করলে সে ইন্টারপ্রেট কোয়েশ্চেনগুলো শিখতে পারবে, এবং তখন তার ভেতরে উৎসাহ জাগবে এবং সে ফার্দার আগাতে পারবে। আমি বিডি ফিজিশিয়ানকে আবার ধন্যবাদ জানাই আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অনেক লাইভ ক্লোজ করে ফেলো।